பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் ஆரம்பமாகின்றன. இன்றைய எமது நிகழ்ச்சிகள் நித்திய குரு பாதுகா பூஜா, ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளிவடிவம், ஆன்மீக உரை, மகா பெரியவா மகிமை, உபன்யாசம். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி நித்திய குரு பாதுகா பூஜை. शुक्लां भरदरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ममोपात्त समस्त दुरितक्षयद्वारा श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थं गुरुप्रसाद सिद्ध्यर्थं गुरुप्रीत्यर्थं गुरुपादपूजाम् अद्य करिष्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अपारकरुणासिन्धुं ज्ञानदं शान्तरूपिणं श्रीचन्द्रशेखरगुरुं प्रणमामि मुदान्वहम्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्. எல்லோரும் குருவை பெரிவாளை தியானம் பண்ணிண்டு அர்ச்சனை பண்ணுவோம். அஷ்டோத்திரம். பெரியவா அஷ்டோத்திரம் பல அஷ்டோத்திரங்கள் இருக்கு. அதுல எளிமையா சுலபமா எது இருக்கோ அதை நான் இப்ப சொல்றேன். எல்லோரும் இதை கேட்டுண்டே திருப்பி சொல்ல முடிஞ்சுவா சொல்லி சொல்லி பெரிவாளுக்கு பாதத்துல ஒவ்வொரு புஷ்பத்தை அர்ச்சனை பண்ணலாம். ओम श्री कांची कामकोटि पीठाधीश्वराय नमः. श्रीमत् चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती गुरुभ्यो नमः. संन्यासाश्रम शिखराय नमः. काषाय दंडधारिणे नमः. सर्वपीठापहारिणे नमः. स्वामिनाथ गुरवे नमः. करुणासागराय नमः. जगदाकर्षण शक्तिमते नमः. सर्वचराचर हृदयस्थाय नमः. ओम भक्त परिपालक श्रेष्ठाय नमः. धर्म परिपालकाय नमः. श्री जयेन्द्र सरस्वत्याचार्याय नमः. श्री विजयेन्द्र सरस्वती पूजिताय नमः. शिवशक्ति स्वरूपाय नमः. भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्य पोषकाय नमः. ब्रह्म विष्णु शिवैक्य स्वरूपाय नमः. कांची क्षेत्रवासाय नमः. कैलाश शिखरवासाय नमः. स्वधर्म परिपोषकाय नमः. चातुर्वर्ण संरक्षकाय नमः. लोकरक्षण संकल्पाय नमः. ओम ब्रह्मनिष्ठापराय नमः. सर्वपापहराय नमः. धर्मरक्षक संतुष्टाय नमः. भक्तार्पितधन स्वीकर्त्रे नमः. सर्वोपनिषत् सारज्ञाय नमः. सर्वशास्त्रगम्याय नमः. सर्वलोक पितामहाय नमः. भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्य पोषकाय नमः. नानाविध पुष्पार्चितपताय नमः. रुद्राक्ष क्रीडधारिणे नमः. भस्मोद्दोलित विग्रहाय नमः. सर्वज्ञाय नमः. सर्वचराचर व्यापकाय नमः. अनेक शिष्य परिपालकाय नमः. मनश्चाञ्चल्य निवर्तकाय नमः. अभयहस्ताय नमः. भयापहाय नमः. यज्ञपुरुषाय नमः. यज्ञानुष्ठान रुचिप्रदाय नमः. यज्ञसम्पन्नाय नमः. यज्ञसहायकाय नमः. यज्ञफलदाय नमः. यज्ञप्रियाय नमः. उपमानरहिताय नमः. स्फटिक तुलसी रुद्राक्ष हारधारिणे नमः. चातुर्वर्ण समदृष्टये नमः. ऋग्यजुस्साम अथर्वणादि चतुर्वेद संरक्षकाय नमः.
दक्षिणामूर्तिस्वरूपाय नमः जाग्रत् स्वप्न सुषुप्ति अवस्थातीताय नमः कोटिसूर्यतुल्यतेजोमय शरीराय नमः साधुसङ्गसंरक्षकाय नमः अश्वगज गोपूजा निर्वर्तकाय नमः गुरुपादुकपूजातुरन्तराय नमः कनकाभिषिक्ताय नमः स्वर्णबिल्वदलपूजिताय नमः सर्वजीवमोक्षदाय नमः मूकवाक्ताननिपुणाय नमः नेत्रदीक्षादानाय नमः द्वादशलिङ्गस्थापकाय नमः गानरसप्रियाय नमः ब्रह्मज्ञानोपदेशकाय नमः सकलकलासिद्धिताय नमः चातुर्वर्ण्यपूजिताय नमः अनेकभाषासम्भाषण कोविताय नमः अष्टसिद्धिप्रदायकाय नमः ओम श्री शारदामठसुस्थिताय नमः नित्यान्नदानसुप्रीताय नमः प्रार्थनामात्रसुलभाय नमः पादयात्राप्रियाय नमः नानाविधमतपण्डिताय नमः श्रुतिस्मृतिपुराणज्ञाय नमः देवयक्षकिन्नरकिंपुरुषपूज्याय नमः श्रवणानन्दकरकीर्तये नमः दर्शनानन्दाय नमः अद्वैतानन्दभरिताय नमः अव्याजकरुणामूर्तये नमः शैव वैष्णवादिमान्याय नमः श्रीशङ्कराचार्याय नमः दण्डकमण्डलोहस्ताय नमः वीणामृदङ्गसकलवाद्यनाथस्वरूपाय नमः रामकथारसिकाय नमः वेदवेदाङ्ग आगमादिसकलकलासतस्प्रवर्तकाय नमः हृदयगुहाशयाय नमः शतरुद्रीयवर्णितस्वरूपाय नमः केदारेश्वरनाथाय नमः अविद्यानाशकाय नमः निष्कामकर्मोपदेशकाय नमः लघुभक्तिमार्गोपदेशकाय नमः लिङ्गस्वरूपाय नमः सालग्रामसूक्ष्मस्वरूपाय नमः कालड्यां शङ्करकीर्तिस्तम्भनिर्माणकर्त्रे नमः जितेन्द्रियाय नमः शरणागतवत्सलाय नमः श्रीशैलशिखरवासाय नमः डमरुकनादविनोदाय नमः वृषभारूढाय नमः दुर्मदनाशकाय नमः आभिचारिकदोषहर्त्रे नमः मिताहाराय नमः मृत्युविमोचकशक्त्याय नमः श्रीचक्रार्चनतत्पराय नमः दासानुग्रहकारकाय नमः अनुराधानक्षत्रजाताय नमः सर्वलोकख्यातशीलाय नमः वेङ्कटेश्वरचरणपद्मषट्पदाय नमः श्री महात्रिपुरसुन्दरी समेत श्री चन्द्रमौलीश्वर पूजाप्रियाय नमः श्रीमच्चन्द्रशेखरेन्द्र सरस्वती सद्गुरु परब्रह्मणे नमः गुरुभ्यो नमः परमगुरुभ्यो नमः परमेष्टिगुरुभ्यो नमः परात्परगुरुभ्यो नमः गुरुपरम्पराभ्यां नमः गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः. அடுத்தது ஊதுபத்தி இருந்தா அதை காமிச்சு தூபம், நெய் தீபம் இருந்தா காமிச்சு அதை நெய் தீபம் தீபம் காமிச்சுட்டு நைவேத்தியம் வெத்தலைப்பாக்கு பழம் இதுலேருந்து ஆரம்பிச்சு அவளுக்கு எது சௌரியமோ அதுபடி நைவேத்தியம் பண்ணலாம். அதுக்கு அடுத்தது கற்பூர ஹாரத்தி பண்ணி எல்லோரும் பிரதட்சிண நமஸ்காரம் பண்ணி பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிண்டு எல்லோரும் க்ஷேமமா இருக்கணும், லோகம் பரம மங்களமா சௌக்கியமா இருக்கணும், எல்லோரும் வியாதி வெக்க இல்லாத ஆயுராரோக்கிய ஐஸ்வர்யத்தோட சாந்தம் அமைதியோட ஞான வைராக்கியத்தோட எல்லோரும் நல்லவர்களாயிருந்து நன்மையை அடையணும்னு பிரார்த்தனை பண்ணி இந்த பூஜையை தினம் செய்யலாம். குரு பிரம்மா குருர் விஷ்ணுர் குருர் தேவோ மகேஸ்வரः
குரு சாட்சாத் பரபிரம்ம தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமஹ. அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்வகம். சதாசிவசமாரம்பாம் சங்கராச்சாரிய மத்யமாம் அஸ்மதாச்சாரிய பர்யந்தாம் வந்தே குரு பரம்பராம். குரு பாத பூஜை நிறைவடைஞ்சது. பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளி வடிவம். அளிப்பவர் ஸ்ரீமதி உமா சங்கர் அவர்கள். தேனினும் இனிய சொல்லான் தீச்சுடர் மேனி கொண்டான் ஊனுயிர்க்குயிரதான ஒன்றினைக் கலந்து நின்றான் ஏனினிக் கவலை நெஞ்சே இன்றுனக் அருள் செய்தான் இஞ்ஞானவான் காமகோட்டி நாதனை நம்புவோமே. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹரஹர சங்கர. மகாபெரியவாளின் உபன்யாசங்களை ரா கணபதி அண்ணா தெய்வத்தின் குரல் என்ற பெயரில் 7 பாகங்களாக தொகுத்து நமக்கு அளித்ததின் முதல் பாகத்தின் அடுத்த பகுதி, மூலமாகிய வேதம். நம்முடைய மதம் என்பது சைவம் வைஷ்ணவம் என்று 2 பெரிய பிரிவுகளாக இருக்கின்றது. இதை 2 மதம் என்று சொல்வதா, ஒரே மதம்தான் என்று சொல்வதா என்று சந்தேகம் வரும். கிறிஸ்துவ மதத்திலும் கேத்தலிக், புராட்டஸ்டன்ட் என்று 2 பிரிவுகள் இருக்கின்றன. இருந்தாலும் ஒரே மதம் என்று சொல்கிறார்கள். காரணம் என்ன? 2 பேரும் பொதுவாக பூஜை செய்ய ஒரே கர்த்தரின் பெயரை சொல்லி வணங்குகிறார்கள். புத்த மதத்தில் ஹீனயானம், மகாயானம் என்று 2 மதமாக சொல்வதில்லை. காரணம், அவர்கள் 2 பேருக்கும் புத்தரே தலைவர். இப்படி சைவர்களுக்கும் வைஷ்ணவர்களுக்கும் ஒரே சுவாமி இருக்கிறாரா? இல்லை. இப்போது சாதாரண வைஷ்ணவர்கள் எப்படி இருந்தாலும் அவர்களுக்கு ஆச்சாரிய புருஷர்களாக இருப்பவர்கள் சிவன் கோயில் பக்கமே வரமாட்டார்கள். விஷ்ணுதான் அவர்களுக்கு சுவாமி. அவர்களுக்கு சிவன் சுவாமியே அல்ல. விஷ்ணுவினுடைய பக்தர்களுக்கு சிவனும் ஒரு பக்தன்தான் என்பது அபிப்பிராயம். சைவர்களிலும் தீவிரவாதிகள் விஷ்ணு சுவாமியே அல்ல, சிவன் தான் சுவாமி, விஷ்ணு அவருக்கு பக்தன் என்று சொல்கிறார்கள். இவர்கள் 2 பேரையும் எப்படி ஒரு மதம் என்று சொல்வது? அது போகட்டும். இவர்கள் 2 பேரையும் ஒரு மதம் என்று சொல்ல 2 பேருக்கும் பொதுவாக ஏதாவது ஒரு மத புஸ்தகமாவது இருக்கிறதா என்று பார்க்கலாம். கிறிஸ்துவம், இஸ்லாம் முதலியவற்றில் பல பிரிவுகள் இருந்தாலும் எல்லோருக்கும் பொதுவாக பைபிளும் குரானும் இருப்பது போல் சைவ வைஷ்ணவருக்கு பொதுவான பிராமண கிரந்தம் இருக்கிறதா என்று பார்க்கலாம். சைவர்கள் தேவாரம் முதலிய திருமுறைகளை தங்கள் மத நூல்களாக வைத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். வைஷ்ணவர்களோ 4000 திவ்ய பிரபந்தம் தமது ஆதார நூல் என்கிறார்கள். புஸ்தகங்களும் வேறாக போய்விட்டன, சுவாமியும் வேறாக போய்விட்டார். அப்படி இருக்க 2 பேரையும் ஒரே மதம் என்று எப்படி சொல்வது? நமக்குள் சைவர்கள் வைஷ்ணவர்கள் என்று வேறாக சொல்லிக் கொண்டிருந்தாலும் வெள்ளைக்காரன் நமக்கு இந்துக்கள் என்று பொது பெயர் வைத்தானோ நாம் பிழைத்தோம். அவன் வைத்த பெயர் நம்மை காப்பாற்றியது. அவன் மட்டும் ஹிந்து என்று பெயர் வைத்திருக்காவிட்டால் ஒவ்வொரு ஊரிலும் சைவர், வைஷ்ணவர், சாக்தர், முருக பக்தர், பிள்ளையார் உபாசகர், ஐயப்பன் பக்தர், எல்லையம்மனை கும்பிடுகிறவர் என்று நம்மை பிரித்துக் கொண்டு தனித்தனி மதமாக நினைத்துக் கொண்டிருப்போம். இப்போது ஹிந்து சமூகம் என்று பொது பெயரில் சொல்லப்படும் சமுதாயத்தை இப்படி 7-8 தனித்தனி மதம் என்று பிரித்துவிட்டால் அதற்கப்புறம் ஒவ்வொரு ஊரிலும் முஸ்லீம், கிறிஸ்துவர்கள் போன்ற மதஸ்தர்கள்தான் அதிக தொகை இருப்பார்கள். அதாவது இப்போது தேசத்தின் 2 பகுதிகளில் மட்டும் பாகிஸ்தான் முளைத்திருப்பது போல் இல்லாமல் நம் தேசம் முழுவதுமே பாகிஸ்தான் ஆகியிருக்கும். எத்தனையோ கிருத்திரமங்கள் செய்து பாகிஸ்தானை பிரித்த அதே வெள்ளைக்காரன் தான் எத்தனையோ யுக்திகள் செய்து நம்மை ஆரியர், திராவிடர் என்றெல்லாம்
பேதப்படுத்திய அதே வெள்ளைக்காரன் தன்னையும் அறியாமல் நமக்கு ஹிந்து என்று பொதுப் பெயரை தந்து இன்று இந்தியா தேசம் என்று ஒன்று இருக்கும்படியான மகா பெரிய நன்மையை செய்திருக்கிறான். அப்படியானால் நமக்கு ஒரு மதமா, இரண்டு மதமா, பல்வேறு மதங்களா? வைஷ்ணவர்களுக்கு சுவாமி வேறே, புஸ்தகம் வேறே, சைவர்களுக்கு சுவாமி வேறே, புஸ்தகம் வேறே என்று சொன்னாலும் உண்மை அப்படி அன்று. இப்போது இருக்கிறவர்களுடைய மனோபாவத்தை கவனித்தால் அது வேறு மதம், இது வேறு மதம் என்று சொல்லக்கூடிய ஹேது வளர்ந்திருக்கிறதே தவிர அவர்களுடைய முதல் நூல்களை பார்த்தோமானால் உண்மை தெரிய வரும். சைவ திருமுறைகள் 4000 திவ்ய பிரபந்தம் என்கிற இரண்டையும் பாடினவர்கள் தங்களது நூலே முதல் நூல் என்று சொல்லவே இல்லை, நினைக்கவே இல்லை. அவர்கள் தங்களை மதஸ்தாபகர்களாகவும் நினைத்துக் கொண்டதே இல்லை. அவர்கள் காலத்துக்கு முந்தியே ஒரு மதம் இருந்திருக்கிறது. ஆழ்வார்கள் பாடுவதற்கு முந்தி வைஷ்ணவம் இருந்திருக்கிறது. நாயன்மார்களுக்கு முந்தியும் சைவம் இருந்திருக்கிறது. இவற்றுக்கு முதல் நூல் எது என்று பார்த்தால் மறைகள்தாம், அதாவது வேதங்களே. சைவர்கள் ஈஸ்வரனையே வேதமோடு ஆரங்கமாயினானே, வேதநாதன், வேதகீதன், ஆரணன் கான் என அநேக இடத்தில் சொல்கிறார்கள். வைஷ்ணவ நூல்களிலும் இப்படித்தான். வேதம் தமிழ் செய்த மாறன் ஷடகோபன் என்று சொல்லியிருக்கிறார்கள். அவர்கள் சொல்லியிருப்பதை நாம் சரியாக கவனித்தால் இவ்விருவர்களுக்கும் மூல புஸ்தகம் ஒன்றே என்பது தெளிவாகும். இப்போது சைவர்களுக்கும் வைஷ்ணவர்களுக்கும் முக்கியமாக இருக்கிற தேவாரமும் பிரபந்தமும் ஒரே பொது மூலமான வேதத்தை ஆதாரமாக கொண்டு உண்டானவையே. தேவாரத்தையும் பிரபந்தத்தையும் பாடிய மகான்கள் எங்கு பார்த்தாலும் வேதத்தின் பெருமையையே பேசுகிறார்கள். எந்த க்ஷேத்திரத்தை வர்ணித்தாலும் அங்கே வேத ஒலி மிகுந்து இருந்தது, ஹோமப்புகை மிகுந்து இருந்தது, வேதம் அதன் அங்கங்கள் எல்லாம் தழைத்திருந்தன என்று பரவசமாக சொல்கிறார்கள். சுவாமியை பற்றி சொல்கிற அளவுக்கு வேதத்தை பற்றியும் சொல்கிறார்கள். வேதம் ஒரே தத்துவத்தை பல மூர்த்திகளாக்கி தந்திருக்கிறது. வேதம் என்ற நதியில் இந்த ஒவ்வொரு மூர்த்தி வழிபாடும் ஒரு துறை மாதிரி. வேத நெறி தழைத்தோங்க மிகு சைவத் துறை விளங்க என்று இதையே சேக்கிழார் சுவாமிகள் சொல்கிறார். இப்படியே சாக்தம், கணபத்யம், கௌமாரம், சௌரம் முதலான எதை எடுத்துக்கொண்டாலும், அதாவது சக்தி வழிபாடு, பிள்ளையார் உபாசனை, முருகன் வழிபாடு, சூரியனையே பரமாத்மாவாக உபாசிப்பது, சைவம் சிவபெருமானை தொழுவது, வைணவம் விஷ்ணுவை வணங்குவது, அப்படி எதை எடுத்துக்கொண்டாலும் அதன் ஆதார நூல்களில் இந்த வழிபாட்டுக்கு ஆதாரம் வேதத்திலேயே இருக்கிறது. எங்கள் சுவாமி வேதத்திலேயே ஸ்தோத்திரம் பண்ணப்பட்டவர் என்றே சொல்லி இருக்கும். ஆக ஹிந்து மதம் என்ற பெயருக்குள் உள்ள அத்தனை பிரிவுக்கும் ஆதாரமான நூல் ஒன்றே என்று ஆகிவிட்டது. அந்த ஆதாரமான வேதத்தில் சைவ வைஷ்ணவ ஸ்மார்த்த சம்பிரதாய ஆச்சாரியர்கள் எல்லோரும் தசோபனிஷத்துக்கள் என்கிற 10 உபனிஷதங்களுக்கு பாஷ்யம் செய்திருக்கிறார்கள். இந்த உபனிஷதங்களுள் பிரம்மம் ஒன்றே சுவாமி என்றுதான் சொல்லி இருக்கிறது. அதற்கே ஓரிடத்தில் கடோபனிஷத்தில் விஷ்ணு என்றும், இன்னோரிடத்தில் மாண்டூக்கிய உபனிஷத்தில் சிவம் என்றும் பெயர் சொல்லி இருக்கிறது. வேத சம்ஹிதைகளில் வருகிற மித்ரன், வருணன், அக்னி, இந்திரன் முதலான அத்தனை தெய்வங்களும் கூட இந்த சத்தியத்தின் பல பெயர்கள்தான் என்றும் அதே வேதத்தில் சொல்லி இருக்கிறது. ஏகம் சத் விப்ராகா பகுதா வதந்தி. ஆனபடியால் நம் மதத்தின் அத்தனை பிரிவுகளுக்கும் பொது புஸ்தகம், பொது சுவாமி இரண்டும் இருப்பதாக ஆகிவிட்டது. பொது புஸ்தகம் வேதம், பொது சுவாமி பிரம்மம். எனவே
சந்தேகமே இல்லாமல் நாம் எல்லோரும் ஒரே மதம்தான் என்று தீர்மானமாக சொல்லிக் கொள்ளலாம். அந்த பொது சுவாமியையும் நமக்கு காட்டிக் கொடுத்திருப்பது பொது புஸ்தகமான வேதம்தான். சுவாமியை காட்டிக் கொடுத்திருப்பதோடு ஆசாமிகளான நாம் எப்படி வாழ்க்கை நடத்தி முடிவில் அந்த சுவாமியாகவே ஆக வேண்டும் என்பதற்கும் நமக்கு வழிகாட்டி பரம உபகாரம் செய்வது இந்த வேதம்தான். இகம் பரம் இரண்டுக்கும் அதுதான் நமக்கு கதி. அதுதான் இத்தனை சம்பிரதாயங்களுக்கும் சித்தாந்தங்களுக்கும் மூலம், வேர். நம்முடைய மதப்பிரிவுகள் எல்லாம் வேதத்திலிருந்தே வந்தவை. வேர் ஒன்று, கிளைகள் பல. ஆராய்ந்து பார்த்தால் இந்து மத பிரிவுகளுக்கு மட்டுமின்றி உலகில் உள்ள எல்லா மதங்களுக்குமே மூலம் வேதம்தான் என்று தெரியும். அந்த மூலத்தை மங்காமல் ரட்சிக்க வேண்டும் என்பதே நம்முடைய தலையாய கடமை. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது திரு கவிக்கண்ணன் அவர்களின் ஆன்மீக உரை. பெரியவா சரணம். ராம் ராம். ஸ்ரீ குருப்யோ நமஹ. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா வானொலி நேயர்கள் அனைவருக்கும், மகா பெரியவாவுடைய பக்தர்கள் அனைவருக்கும் அடியேன் கவிக்கண்ணனின் அன்பு கலந்த நல்வாழ்த்துக்கள். முருகன் தனிவேல் முனி நம் குரு என்று அருள் கொண்டு அறியார் அறியும் தரமோ உருவன்று அருவன்று உளதன்று இலதென்று இருளன்று ஒளியன்று என நின்றதுவே. கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி கடமடான் இருக்கு இந்த பாட்டு. முருகன் தனி வேல் நம் குரு என்று அருள் கொண்டு அறியார் அறியும் தரமோ உரு அன்று அருவன்று உளதன்று இலதன்று இருள் அன்று ஒளி அன்று என நின்றதுவே. இந்த சுவாமி உரு அன்று, இவனுக்கு ரூபம் உண்டா? அதுனா ரூபமும் கிடையாது. ரூபம்னு ஒண்ணு இருக்கே, நம்மளா பார்க்க, நாமளா கற்பனை பண்ற ரூபம் நமக்கு தெரியணும் இல்லையா? முதல்ல உருவமாகி அருவமாகி அப்படித்தானே ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா போகணும். முதல்ல பாக்கறச்சே நம்ம ஒரு கான்செப்ட் மனசுல வரணும்னா ஒரு ஐடியா வரதுக்கா, அப்புறம் கொஞ்ச நாள் ஆனோடனே ஓ இது மாதிரி அது அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஏதோ ஒண்ணு சொல்லி இன்னொன்னு சொல்ற மாதிரி ஒரு ரூபத்தை காமிச்சு இதுலயும் பகவான் இருப்பான், இது மாத்திரம் இல்ல எல்லாத்துலயும் இருப்பான் அப்படின்னு சொல்றதுக்காக ஒரு ரூபத்தை கொடுத்தாலும் இல்லையா? ஆனா அவனுக்கு உருவம்னு ஒண்ணு கிடையாது. அருவன்று, அப்ப ரூபமே கிடையாதா அப்படின்னு சொல்ல முடியாது. ரூபமும் உண்டு, ரூபம் இல்லை அப்படின்னு அர்த்தம். ரூபம் உள்ளதுலயும் அவன் இருப்பான், ரூபம் இல்லாததுலயும் இருப்பான். உருவமானதுலயும் இருக்கான், உருவம் இல்லாததுலயும் இருக்கான். அப்படின்னா உளதன்று இல்லாதன்றுனா உள்ளதுலயும் இருக்கான், இல்லாததுலயும் இருக்கான். நிறைய இருக்கிற பொருள்கள் தான் இருக்கு, இல்லாத பொருள்கள் இருக்கு. அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஆஸ்திகவாதம் பண்ணாலும் அஸ்தி இருக்கான் அப்படின்னு சொன்னாலும் அதுலயும் இருக்கான். நாஸ்திகவாதம் பண்ணி இல்லவே இல்லைன்னா அதுலயும் இருக்கான். ஏன்னா அதுல அவனை தான் நிறைய சொல்றான். இப்ப ஆஸ்திகபரமா அவனை கொண்டாடுறவாளோ நாஸ்திகபரமா இருக்கவாதான் நிறைய நினைக்கிறான். ராமனை அயோத்தியில இருந்தவன் நினைச்சிட்டு ராவணன் தான் நிறைய நினைச்சிருந்தான். கிருஷ்ணனை கம்சன் சிசுபாவன் தான் நிறைய நினைச்சிருந்தான். முருகனை சூரபத்மன் தான் நினைச்சிருந்தான். பக்தாரோட நம்ம முருகன் தானே எங்க போறான் அப்புறம் பாத்துக்கலாமே, நம்ம ராமன் தானே கூடவே தானே இருக்க போறான் அப்படின்னு விட்டுருப்பா. இவன் சதா சர்வ காலமும் அவனுக்கு ராவணேஸ்வரன் ஆகட்டும், சூரபத்மன் ஆகட்டும், கம்சன் ஆகட்டும், சிசுபாவன் எல்லாருக்கும் எப்ப பார்த்தாலும் இவாவோட நினைவாவே சுவாமியோட நினைப்பாவே இருந்தது இல்லையா? ஹிரண்யகசிப்பு கூட எப்ப பார்த்து என்னடா இவன் புள்ள எப்ப பார்த்தா நாராயணா எங்கடா இருக்கான் அந்த ஹரின்னு கேட்கிற அளவுக்கு இங்க இருக்கானா அங்க இருக்கானா அப்படி அந்த ஒரு விசாரம் அவனுக்கு எப்ப பார்த்தா இங்க இருந்துருவோம்னு ஒரு பயம் வேற. காமிச்சுட்டான்னு என்ன பண்றது? அதுக்கு கேட்கறதுக்கும் பயம். பார்த்தான் எவ்வளவுதான் பொறுத்து நம்ம கடைசியில் கேட்டுருவோம், என்ன வேணாலும் ஆகட்டும், கேட்டாலும் இந்த தூண்ல இருப்பானா இருப்பான். அது மாதிரி இருக்குன்னு சொன்னாலும் இருக்கான், இல்லாதெல்லாம் அதுலயும் இருக்கான். அப்படின்னா உருவந்து அருவன்று உளதன்று இலதன்று அப்புறம் இருள் அன்று ஒளி அன்றுன்னு இருட்டம் இல்ல வெளிச்சமும் இல்லை. என்ன அப்படின்னு கேட்டா இதெல்லாம் நிலையான பொருளே இல்லையே, அவன் நிலைத்தவனாச்சே. ஆனா நிலையா இருக்கிறவன போய் நிலையா இல்லாத ஒன்ன உபமானமா காமிச்சா சரியா வராது இல்லையோ? அந்த இருட்டுங்கிறோம், அந்த வெளிச்சம் வந்ததுனால இருட்டு போயிடுதா நமக்கு தெரியல, இருட்டு போனதுனால வெளிச்சம் வந்ததா நமக்கு தெரியல. இந்த கண்ணதாசன் பாட்டு கூட ஒண்ணு இருக்கும், கொடி அசைந்ததும் காற்று வந்ததா, காற்று வந்ததும் கொடி அசைந்ததாமா. இந்த ஒரு கொடி அசைஞ்சதுனால காற்று வந்து இருந்தா இல்ல காற்று வந்ததுனால கொடி அசைஞ்சுதா? ரெண்டுமே இப்படி விசாரம் பண்ணும் போது வெளிச்சம் வந்ததுனால இருட்டு போச்சா, இருட்டு வந்ததுனால வெளிச்சம் போச்சா?
சரி, இதுக்கு முன்னாடி எங்க இருந்தது போச்சுன்னா இப்ப எங்க போச்சு எங்க இருந்து வந்து விசாரம் பண்ணும்போது நமக்கு தலையெல்லாம் சுத்துறது. அதாவது இவர் என்ன பண்ணிட்டார், அது இருளும் இல்ல ஒளியும் இல்ல, ரெண்டுமே இல்லப்பா, நேத்தி நேத்தி நேத்தி, இது இல்ல இது இல்ல இது இல்ல. இப்போ கடைசியில் என்ன சொல்ல போறா, அவனுக்கு பேரே சுப்பிரமணியன் பேரு. சுப்பிரமணியம், சுப்பிரமணியோகம், சுப்பிரமணியோகம் சொல்றாரு. இந்த பிரம்மண்யம், அந்த சுத்தமான பரபிரம்மம் இவன் தான். அதுக்கு ஏதாவது உபமானம் காட்டுங்கன்னு காட்டும்போது ஒண்ணுமே இல்லைன்னு. ஜட பொருளும் இல்லை, அசையும் பொருள் அசையா பொருள் எதுவும் இல்லை, உயிருள்ள பொருளும் இல்லை, உயிர் இல்லாத பொருளும் இல்லை, இருட்டும் இல்லை, வெளிச்சம் இல்லை, ராவும் இல்லை, பகலும் இல்லை, இப்படி இதுவும் இல்லை அதுவும் இல்லைன்னா, ஏன்னா இந்த சொல்லக்கூடிய குணங்கள் குண விசேஷங்கள் எல்லாமே ஜட பொருளுக்கு தான் இருக்க முடியும்னா. அப்ப பகவானை எந்த ஒரு பொருளையும் கட்டுப்படுத்த முடியாதுனால குணத்தை சொன்னா தோஷமா போயிடும். அதனால தோஷம் அது வரக்கூடாது, குணதோஷம். ஈவல்ல குணதோஷமே தியாகராஜர் பாட இருக்கிறது. என்னது எல்லாரும் ஏதோ சொல்லிட்டு இருக்காங்க, தோஷம் எங்க இருக்கு, குணதோஷமே கிடையாது சுவாமி கிட்ட. நான் அக்கிரமா இருக்கு அப்படி எல்லாம் சொல்றாங்க அப்படின்னு சொல்றாரு இல்லையா. அது மாதிரி சுவாமிக்கு எந்த குண தோஷமும் கிடையாது, துவேஷமும் கிடையாது. ஆனா இதெல்லாம் ஒண்ணுமே இல்லைன்னா சரி, பின்ன அவன் யாரு? ஒண்ணுமே இல்லை இல்லைன்னு ஏதாவது ஒண்ணு சொல்லணுமே, அவன் யாருன்னு சொல்லணுமோ இல்லையா. அதுக்குதான் அவர் என்ன பண்ணார், அருணகிரிநாதர் பூர்வம் இல்லைன்னு சொல்லிட்டேன், பூர்வம் இல்லாது இல்லைன்னு சொல்லிட்டேன், அவன் இருக்கிறதும் இல்லை இல்லாததும் இல்லைன்னு, ஒளியும் இல்லை இருளும் இல்லைன்னு சொன்னேன். அப்ப அந்த முருகப்பெருமான் யார் அப்படின்னு கேட்டா, தனி வேல் முனியினர். தனி வேல்னு தனித்தன்மையோட கூடிய வேல். இப்ப எல்லாரும் வேல் வச்சிருப்பா, வேல் இல்லாதவா யார் வேணா வச்சிருக்கலாம் இல்லையோ. ஒரு வேடன் கிட்ட கூட வேல் இருக்கும், யார் வேணாலும் வேலை வச்சிருக்கலாம். ஆனா இவங்கிட்ட இருக்கிற வேல் வந்து அசாத்தியமான தனி வேல்னா தனித்தன்மையோடு கூடிய வேல், அது வேலாயத்தை உடைய பெருமான். அப்படின்னு தனித்தன்மையான வேல் அப்படின்னு கேட்டோம்னாக்க அந்த வேலுக்கு ஒரு பற்ற ஒரு நிலைமை உண்டு. பராசக்தியே தன்னுடைய அம்சம் முழுக்க ஒரு வேலை ஆக்கி அந்த சக்தியை முருகன் கிட்ட கொடுத்தா, சூரபத்மான வந்து அடக்கிறதுக்காக, அவனை அழிக்கிறதுக்காக கொடுத்தா. இந்த பராசக்தியை கையில, சக்தி எப்பவும் கையில இருக்கலாம், அவனுக்கு சக்தி தரன் பேரு. சக்தியை கையில வச்சிருக்கான், அம்மாவான பராசக்தியை தன் கையில வச்சிருக்கான், அவனுக்கு சக்தி தரன். ராமம் சக்தி துரோபமம். இந்த ராமனே விஸ்வாமத்தோடு போகும்போது எப்படி இருந்தான்னா, அவன் வில்லேந்தின்னு போனா, இவர் வந்து முருகப்பெருமான் வந்து வேலை ஏந்தின்னு போனார். அந்த ராமனை பார்க்கும்போது முருகப்பெருமான் வந்த மாதிரி இருந்தாராம். அப்படி ராமம் சக்தி தரோபம், அந்த சக்தி தரனான சக்தியும் கூட வேலாயத்தை வச்சிருக்க முருகப்பெருமான சமமா உபமானம் சொல்ற மாதிரி போயிட்டு இருந்தான். அதனால அவன் தனித்தன்மையான ஒப்பற்ற ஒரு இணை சொல்ல முடியாத பரமசக்தி வாய்ந்த பராசக்தியை கையில வேலா வச்சிருக்காளே, அப்பேற்பட்ட தனித்தன்மையோடு கூடிய வேலை கையில் வைத்துக் கொண்டிருக்கிற வேலாயுதன் முனிவன்னர். முனிவன் அப்படின்னு என்ன சொன்னாக்க எல்லாவற்றையும் திறந்த, முற்றும் திறந்தவன். அவனுக்கு ஆசா பாசங்கள் கிடையாது, வேணும் வேண்டதெல்லாம் கிடையாது. வேண்டுதல் வேண்டாமை இலானடி சேர்ந்தாக்கு யாண்டும் இடும்பையினர் வள்ளுவர். வேணும் வேண்டாங்கிற இந்த குணங்கள் இல்லாத அந்த அந்த ஈஸ்வரனுக்கு அவனுக்கு வேண்டும் வேண்டுதல் வேண்டாமை இலான் அடி சேர்ந்தார். அவனுடைய பாதத்தை பற்றி கொண்டால் யாண்டும் இடும்பேல், எப்போ நமக்கு கஷ்டங்கள் கிடையாதுன்னு. பற்றத்தான் பற்றினே, அதுக்குதான் பற்றுகன். அவனுக்கு பற்றே கிடையாது, அதனால அவங்கால போய் பிடிச்சுக்கணுமா. யாரோட இருக்குமோ அவ குணம் தான் நமக்கு வரும் இல்லையா. யாரோட பழகிறோமோ அவருடைய குணங்கள் நமக்கு வரும். அப்படி பற்றே இல்லாத வேண்டுதல் வேண்டாமை இல்லாத அவனை வந்து போய் பிடிச்சுக்கோன்னார். இந்த முருகனுக்கு இந்த மாதிரி ஆசா பாசங்கள் எதுவும் கிடையாது. அவன் சின்ன குழந்தையா இருக்கும் போதே காஷாயத்தை கட்டிட்டு கையில குச்சியை வச்சிருந்து பழனி மலைக்கு போயிட்டானே. முனிவன் மாதிரி தான் இருந்தான், முனிவர்கள்லாம் வந்து தலைவன் மாதிரி நின்றுட்டான். அதனால அவன் முனியினர். முனி மொத்தம் நம் குருன்னர், நமக்கெல்லாம் ஆசான்னு. தமிழ் தெய்வ மூலியம் ஒண்ணு, நமக்கெல்லாம் ஆசான் ஏன் சொன்னார் அப்படின்னு கேட்டாக்க, அவ அப்பாக்கே வந்து இது சொன்னானே, வேத நாயகனான பரமேஸ்வரனுக்கு இவன் வந்து வேத தத்துவார்த்தங்கள்லாம் சொன்னானே, அப்பேற்பட்டவன் இல்லையா. அதனால அவன் குரு, நம் குரு, நம்ம எல்லாருக்கும் குருன்னு. எனக்கு உனக்கு மத்திரம் இல்ல, இந்த பரமேஸ்வரனுக்கே அவன் குரு ஆயிட்டதுனால முனி நம் குரு அப்படின்னார். சரி, நமக்கு ஆசான். இத அருள் கொண்டு அறியான். அவனை பத்தி இதை புரிஞ்சுக்கணும், அறிஞ்சுக்கணும்னா அவனோட அருள் இருந்தா தான் முடியும். அவனோட அருள் இல்லை என்றால் இது நமக்கு புரியாது. அவன் அருளால் அவன் தாழ் வணங்கி, அவனோட அருள் இருந்தாதான் அவன் பாதத்தை வணங்க முடியும், அவனை புரிஞ்சுக்க முடியும். இப்ப இந்த முருகன் வந்து தனிப்பட்ட கருணையுடையவன், தனித்தன்மையான வேலையுடையவன். இவன் வந்து எல்லாருக்கும் உயர்ந்த ஒரு பற்றுதல் அற்ற வேண்டுதல் வேண்டாமை இல்லாதவனா இருக்கக்கூடிய ஒரு முனிவன் மாதிரி இருக்கக்கூடியவன். நமக்கு ஆசான் எப்ப புரியும்? இது நமக்கு புரியணும்னு அவன் நினைச்சாதான் புரியும். நம்ம சொல்லுவோம் பழனிக்கு போயிட்டு வரணும்னு நினைச்சுக்கிறோம், குருவாயூருக்கு போயிட்டு வரணும்னு நினைச்சுக்கிறோம், திருப்பதிக்கு போய் சாமி தரிசனம் பண்ண நினைக்கிறோம். நம்ம நினைச்சா போறவே போறாது. அவன் நம்மளை பார்க்கணும்னு நினைக்கணும். இவாள நம்ம பார்க்கணும் அப்படின்னு பெருமாள் நினைச்சுட்டான்னா கியூல போய் நின்னா யாரோ ஒருத்தன் கேன்சல் பண்ணுவோம், அந்த டிக்கெட் நமக்கு கிடைக்கும். அந்த தரிசனத்துக்கு போவோம், அப்ப பார்த்து கூட்டமே இருக்காது, பிரேக் தரிசனம் தான். நீங்க வாங்க சார் நீங்களும் போங்கம்மா, நம்ம உள்ள போயிடுவோம்.
எல்லாம் ராஜ தர்பாரா இருக்கும். போய் ஜம்மனை பார்த்தலாம், உள்ள போனா அவளோட பக்கத்துல நாமளும் நிற்போம். நமக்கு முன்னாடி நந்தி மேல ஒரு விஐபி நின்றுட்டான்னு வச்சுங்க, அவன் போற வரைக்கும் நமக்கு தரிசனம். அந்த திருப்பதியில போனா தள்ளி தள்ளி போன்னு சொல்லவே மாட்டான். அந்த அவன் பார்க்கணும்னு நினைச்சிட்டாங்க. ஒருத்தர் சொன்னார், நான் போயிருந்தேன் திருப்பதிக்கு, அரை க்ஷணம் கூட பார்க்க முடியல, தள்ளிவிட்டா. அதுக்கு அந்த முக்கூர் சுவாமிகள் ரொம்ப அழகா சொன்னார், நீர் ஏன் விசாரப்பட, அரை க்ஷணத்துல உமா அவன் பார்த்துட்டான். நீர் அவரை பார்க்கணும்னு நினைச்சாரு, பார்க்கல. உண்மை அவன் பார்க்கணும்னு நினைச்சதுனால அங்க வரவேற்றான். இத்தனை சிரமத்திலையும் நீர் பார்த்தீரோ பார்க்கல, அவன் ஒரு கணத்துல பார்த்துட்டான். நம்ம கட்டாலாம் வரையப்படும் இருப்போம், இனிமே உங்களுக்கு சுபிக்ஷன் தான். அப்படி ஒரு பாசிட்டிவா சொன்ன உடனே அவளுக்கு மைண்ட்ல இருக்கிற விசாரங்கள்லாம் போயிட்டு, ஓஹோ பகவானுடைய இது, அவர் நம்ம பார்த்துட்டார் இல்லையா, இனிமே நம்ம கட்டாலாம் ஒரு நம்பிக்கை வந்துட்டு அந்த விஷயங்கள்லாம் குறைஞ்சு போயிடுது. அப்படி வந்து அருள் கிடைக்கிறதுக்கு ஒரு பழனிக்கு போகணும்னாலும் சரி, ஒரு குருவாயூருக்கு போகணும்னு சொன்னாலே, சபரிமலைக்கு போனா அது வாய்க்கணும். மலையை பொண்ணு இந்த வருஷம் போயிட்டு வரணும், போகவே முடியாது. ஏதோ ஒரு தினங்கள் ஏதோ ஒரு தடங்கள் வந்துடும். இப்ப அங்க ஒரு சக்தி இருக்கிறதுனால தானே, அந்த சக்தி நினைச்சாதான் நம்ம போக முடியும். அப்ப அந்த சக்தியினுடைய அருள் இருந்தாதான் நமக்கு கிடைக்குமே தவிர, அருகண்டு அறியார் அறிய தகுமோன்னு இந்த அருள் இல்லாத ஒன்னு அறிஞ்சுக்கணும்னு நினைச்சா அது என்ன முடியாத காரியமா? முடியவே முடியாது, ரொம்ப கஷ்டம். வேற இந்த வாரியா பார்க்கும்போது இப்படி இருக்கு. இதே தான் எல்லாருமே சொல்றாங்க. கந்த புராணத்துல சொல்லும் போது, அருவமும் உருவமும் ஆகி அனாதியாய் பலவாய் ஒன்றாய் பிரம்மமாய் நின்ற ஜோதி விளம்பதோர் மேனியாக கருணை கூர் முகங்கள் 6 கரங்கள் 12 கொண்டு ஒரு திரு முருகன் வந்து அங்கு உதித்தனன் உலகம் உய்யனர். ரொம்ப இந்த இதே அப்படியே சொல்லியிருக்காரு பாருங்க. அருவமும் உருவமும் ஆகி, அருவம்னா ரூபமே இல்லாது, உருவம்னா ரூபம். அது பரம்பொருளா எல்லாத்தையும் நிறைஞ்சிருக்கான். அங்க 6 படை விடுச்சு அங்கங்க உட்கார வச்சிருக்கும். உருவமும் ஆனா அருவமும் ஆனா அனாதியாய் பலவாய் ஒன்றாய். அனாதியான அனாதின்னு, அனாதியான ஆதியும் இல்லை அந்தமும் இல்லை. அணு ஆதி, அதாவது ஆதியும் இல்லை அந்தமும் இல்லை, ஆதி மத்தியாந்த ரஹிதன்னு சொல்ல போல. அதனால முடிவாய் முதலாய் எதுவுமே இல்லாத, எல்லாம் அவனே தான், எதுவும் இல்லாதவன் அவன். பலவாய் ஒன்றாயினார். ஏகாகிரி பகுரூபான் அம்பாளை சொல்லும்போது சஹஸ்ரநாமத்துல ஒருத்தனாவும் அவனே இருக்கான், பல ரூபத்திலேயே அவனே இருக்கான் அப்படின்னார். பிரம்மமாய் நின்ற பரம்பொருளாக நின்ற ஜோதி பிழம்பு அது ஓர் மேனியாக, ஜோதியா தான் வந்தது பரமேஸ்வரனுடைய கண்ணுல இருந்து. எப்படி கண்ணுல இருந்து ஜோதியா வந்து, அவனே ஜோதி பிழம்பான திருவண்ணாமலையில அவன் முழுக்கவே ஜோதி தானே. அது அவங்க கிட்ட இருந்து வர கனலா தானே வர முடியும். ஒரு சிப் ஆஃப் த ஓல்டு பிளாக் அதுல இருந்து எடுத்தா சந்தன கட்டலன்னு துளின்னு வெட்டினா என்ன வரும்? சந்தன கட்ட தான் வரும். சோ அவர்கிட்ட இருந்து வந்த சக்தி அம்சம் அது வந்து எதுவாகவே இருந்தது, நெருப்பாவே இருந்தது. அது என்ன ஆச்சு அப்படின்னு கேட்டாக்க, ஒரு மேனியாக கருணை கூர் முகங்கள் 6, கருணையோட கூடிய 6 முகங்களோட ஒரு ஜோதி இப்படி ஆச்சு. கரங்கள் 12, 12 கைகளோட வந்தனர். இப்படி எல்லாத்தையும் வச்சுட்டு ஒரு திருமுருகன் வந்து ஆங்கு உதித்தனன். ஒரு அழகான முருகன் செல்வ குமரன் அவன் வந்து உதித்தான, வந்து தோன்றினான், அவதாரம் பண்ணான். அவதாரம் இறங்கி வந்தான், கீழே இறங்கி வந்தான். பகவான் எல்லாம் மேல இருக்காரு இல்லையோ, நமக்காக கருணையோட அவ இறங்கி வரலாம். நம்ம ஏறி போக முடியலன்னா அவ இறங்கி வரல. அதனால அவதாரம்னா அவதார ஏத்தி கீழே இறங்கி வரான் அப்படின்னா, அவன் உதித்தான. எதுக்குடா உதித்தான? உலகம் உய்யனர், லோகக்ஷேமார்த்தம்னர், தர்மத்தை சம்ஸ்தாபனம் நடத்தின. தர்மம் வந்து எப்பப்பெல்லாம் கிருஷ்ணன் கீதையில சொன்ன மாதிரி, யதா யதாஹி தர்மஸ்ய கிளானிர் பவதி பாரத அபியுக்தானம் அதர்மஸ்ய ததாத்மானம் சிருஜாமியம். ததா அப்பொழுது ஆத்மானம் சிருஜாமிகம், நான் அந்த இடத்துல தோன்றுவேன். நான் உடனே யாரும் படைக்கிறது இல்லை பிறக்கிறது இல்லை, அங்கே தோன்றுவேன். தர்மத்துக்கு எப்போ அழிவு வருதோ, தர்மத்துக்கு கேடு வருதோ, அதர்மத்துக்கு எப்ப கை ஓங்கி போறதோ அப்பெல்லாம் நான் வருவேன். அபியுக்தானம் அதர்மஸ்ய சம்பவம் இது ததாத்மானம் சஜாமி. இதேதான் சொல்லு, தர்ம சம்ஸ்தாபனார்த்தாய சம்பவாமி யுகே. ஒரு யுகத்திலேயும் நான் வந்து தர்மத்தை ஸ்தாபனம் பண்ணதுக்காக நான் வரேன். அதான் தர்மத்துக்கு கேடு வந்துட்டு நம்மள புலமிட்டு இருக்கோம். ஆனா நம்மளால ஒன்றும் பண்ண முடியாது, பண்ணவும் முடியல, பண்ணவும் முடியாது. அந்தந்த சமயத்திலாம் பகவானே வருவார்னா, அப்படியும் உலகம் உய்ய, உலகம் க்ஷேமமாக இருக்கிறதுக்காக, உலகத்துல அக்கிரமங்கள் அயோக்கித்தனங்கள் எல்லாம் மறையறதுக்காக, சூரபத்மாதிகள் மாதிரி உள்ள அரக்கர்கள் அழியறதுக்காகவும், தேவர்கள் மாதிரி அப்ப இந்த மாணவர்கள் மாதிரி அவளுக்கெல்லாம் கஷ்டங்கள் நிவர்த்தியாக சந்தோஷமா இருக்கணுன்றதுக்காக, மன கஷ்டங்கள் கிளேசங்கள்லாம் போகணுன்றதுக்காக வந்து உதித்தனன் உலகம் உய்ய அப்படின்னு. இதே தாய்மானவர் கிட்டத்தட்ட இதே கருத்தை தான் சொல்றார். இருள் என்பதும் அன்றி ஒளி என்பதும் அன்றி எவையும் தனது உள்ளத்தில் அடங்க ஒரு முதல் ஆகும் உளதென்பதும் அன்றி இலது என்பதும் அன்றி உலகம் தொழ இருந்தது. இந்த பரபிரமம் உலகம் தொழும்படியா இருந்துதான். எப்படி உளது என்பதும் இல்லை என்பதும் இல்லாததான், இருக்குன்னு சொல்ல முடியாத இல்லை. இது வந்து அந்த காலத்துல இந்த வாதம் இருக்கு இல்லை இருக்குல்ல. இந்த ஜாபாலின்னு ஒரு முனிவர் இருந்தார். அவர் கூட ராமன் காலத்தை பெரிய ஒரு நாஸ்திகவாதியா இருந்தாருன்னு சொல்றான். ஆனா அவரே கடைசியில போய் கன்ஃபரன்ஸ் பண்ணிட்டாராம்.
உனக்கு திருஷ்டி வரக்கூடாதுன்னு உன்னை பத்தி நான் பேசினேன், அப்படிதான் நான் பேசினால்தான் உன்னோட புகழ் இன்னும் கொஞ்சம் ஜாஸ்தி ஆச்சுன்னு சொன்னாராம். அப்படின்னு சொல்லுவா அப்படின்னு சொல்லுவா. அவர் என்னன்னா ராமன் வந்து சுவாமியே இல்லை, ராமனுக்கு சக்தியே கிடையாது, அவன் சாதாரண மனுஷன்ற மாதிரி எல்லாம் கூட பேசியிருக்காருன்னு சொல்லுவா. அப்படி அந்த சந்தேகம் எல்லாம் வரக்கூடாதுன்றதுக்காக தான் வந்து தர்மாத்மா சத்தியத்தை ராமோ தாசரத்தில் சொல்லி லக்ஷ்மணன் சொல்லி அம்பை போட்டான்னு சொல்லி அந்த அம்பு ராவனுடைய பிள்ளையான இந்திரஜித்தை வதம் பண்ணிடுது. இப்ப இதுல இருந்து என்ன தெரியுது? ராமன் உண்மையிலேயே சத்தியசந்தன்னு தெரியுது. இதுதான் ஜாபாலி கடைசியில சொல்றார், இந்த ஜடப்புரான அம்பே ப்ரூவ் பண்ணிடுச்சுப்பா, அதனால நான் சொன்னதெல்லாம் வந்து நீ பெருசா எடுத்துக்க வேண்டாம்னு சொன்னாராம், பண்ணிடுச்சுனாராம். அப்படிதான் இருந்திருக்கு. இவர் சொல்லும் போது உலதும் இல்லை இலதும் இல்லை, நாஸ்திகவாதமா இருக்கு, நாஸ்திகவாதம் இல்ல, இருள் என்பதும் அன்றி ஒளி என்பதும் அன்றி, அது இருட்டும் இல்ல வெளிச்சம் இல்லைன்னு சொல்லி எவையும் தனது உள் அடங்க ஒரு முதல் ஆகும். எல்லாம் தனக்குள்ள அடங்கின ஒரு மூலப்பொருளான முதல், ஆதி முதல், ஆதி மூலமே அப்படி மூலப்பொருளாக முதல் பொருளாக இருந்தனர். இதுக்கே சொல்லும் போது நம்ம அபிராமிந்தாதுல கூட ககனமும் வானும் புவனமும் காண விற்காமனங்கம் தகனமும் செய்த தவ பெருமார்க்கு தடக்கையும் செம்முகனும் முன்னான்கு இருமூன்றென தோன்றிய மகனும் உண்டாயதன்றோ வள்ளி நீ செய்த வல்லபமே. அபிராமலி பாச்ச வள்ளி நீ செய்த வல்லபமே, என்ன தெரிய சாமர்த்தியம் உனக்கு, உன்னுடைய இதுக்கு யாருக்கா நிகரா சொல்ல முடியுமா உன்னுடைய வல்லமையை பற்றி? என்ன பண்ண பரமேஸ்வரன் கண்ணை மூண்டு தபஸ் பண்ணிட்டு இருந்தான், அந்த காமன் போய் அம்ப போட்டா கண்ணை தந்தா காமன் எரிஞ்சு போயிட்டான். அப்படிப்பட்ட ஒரு பொல்லாத ஆசாமியை போய் நீ அவரை மயக்கி உன்னோட அழகுல வந்து அவர் மயங்கி போய் உங்ககிட்ட தோத்து போய் அவர் உடம்புலயே பாதி வேற எடுத்துன்றது, அது மாத்திரம் இல்லாத ஒரு அழகான பிள்ளைய வேற நீ பெற்று கொடுத்துட்டியா அவனுக்கு அப்படிங்கிறார். எப்படின்னா தடக்கையும் செம்முகமும் முன்னாங்கு இருமூன்று என ஒரு நல்ல அழகான புஜங்கள், 12 கைகள் 6 முகம், முன்னான்கு இருமூன்று, 3 இருமூன்று கணக்கு வச்சுட்டார், 2 3 6 முகம். தடக்கைனா வலிமை வாழ்ந்த தோளையுடைய கைகள், இது 12 முன்னான்கு 12. இப்படிப்பட்ட ஒரு பிள்ளையை பெற்றுக் கொடுத்திருக்கேன் சொல்லும்போது எல்லாருமே கிட்டத்தட்ட ஒரே மாதிரியே சொல்லி வர்றார். இப்ப எல்லாம் இல்ல இல்லைன்னா ஒருத்தர் இருக்குன்னு விட்டார் திருமூலர். திருமூலம் என்ன எல்லாரும் ஒரே மாதிரி சொன்ன அப்படின்னா இருக்குன்னு சொல்லுவோமே, அப்படின்னா எல்லாம் இருக்குன்னு பாருங்க. உடலாய் உயிராய் உலகமதாகி கடலாய் காமுகில் நீர் பொழிவானாய் இடையாய் புலப்பிலி எங்கும் தானாகி அடையார் பெருவழி அண்ணல் நின்றானே. உடலாய் உயிராய், இந்த உடம்பாவும் அவனே இருக்கான், அதுக்குள்ள உயிராகவும் அவனே இருக்கான், உலகம் அதாகி இத்தனை உடல்களுக்குடைய உலகமாகவும் அவனே இருக்கான், கடலாய் கார்முகில் நீர் பொழிவானாய், கடல்னா சமுத்திரமும் அவனே, லோகமும் அவனே, கடலும் அவனே, பஞ்சபூத்தங்களும் அவனே, நீர் பொழிவான மேகமா கொண்டு போய் கார்முகில் இருந்து நீர் அந்தந்த காலகாலத்தை மழை பெய்யறதுக்கு ஒரு வழி பண்ணவனாக, இடையாய் உலப்பில் எங்கும் தானாகி, நடுவாக இருப்பான், முதலாக இருப்பான், பின்னாடி இருப்பான், முன்னாடி இருப்பான், எங்கும் தானாகி இருக்கு. ஏதாவது எல்லா இடத்தையும் நீக்கமர நிறைந்திருக்கான, அங்கு எங்கு எனாதபடி எங்கும் பிரகாசமாய் நீக்கமர நிறைந்த பொருள் அது. எல்லா இடத்துலயும் பிரகாசமா இருக்கு, ஏதோ ஒரு இடத்துல இருட்டா இருக்கு, ஒரு இடத்துல வெளிச்சமா இருக்கு, எல்லா இடத்துல இந்த இடம் அந்த இடம் சொல்ல முடியாது இருக்குன்னார். அவனை அடையார் பெருவழி அண்ணல் நின்றானேன்னு. அண்ணல் எப்படி நின்னான்னா பெருவழி அடைவா, அவனை வந்து தோத்திரம் பண்ணா அவன் பாதத்தை அடைஞ்சுட்டா பெரிய பரமகதி அடைஞ்சிடுவா, அப்படி அவன் நின்றானோ. ஆனா அவனை அடையாத சில பேர் நின்னான். யார் நின்னான்னா இந்த மகாவிஷ்ணுவும் பிரம்மாவும் அடையார் பெருவழி. அவனுடைய பெருவழியை பாதத்தை தேடியும் கண்டுபிடிக்க முடியல, திருமுகத்தை தேடி கண்டுபிடிக்க முடியல நின்னா, ஆனா கண்டுபிடிச்சான்னா பெருவழி அடைவார். அந்த அடையார்னா அடைய மாட்டான், அடைவார்னா கண்டிப்பாக அடைஞ்சிருவார். இப்படி அந்த அண்ணல் நின்றான். யாருக்கு தெரியும்னா சரண்டரான அடியார்களுக்கு தெரியும், மமதியோட போறவளுக்கு தெரியாது. அகங்கார மமக்காரத்தை விட்டுட்டா அவளுக்கு தெரியும், அது இருக்கிற வரைக்கும் தெரிய மாட்டான்னு சொன்னார். சரி, அவன் ரொம்ப எளிதானவன் எப்படி அப்படின்னு கேட்டார். உள்ளத்தொருவனை உள்ளொரு ஜோதியை உள்ளம் விட்டு ஓரடி நீங்கா ஒருவனை உள்ளமும் தானும் உடனே இருக்கணும் உள்ளம் அவனை உருவறியாதே. இந்த பரபிரம்மம் நம்ம உடம்புக்குள்ளேயே இருக்கு, நம்ம மனசுக்குள்ளேயே இருக்கு, நம்ம புத்திக்குள்ளேயே இருக்கு, நம்ம ஆத்மாக்குள்ளேயே இருக்கு. அது உள்ளமும் தானும் உடனே இருக்கணும், கூடவே இருக்கு. இந்த உள்ளம் மனசு இருக்கு, உடம்பு இருக்கு, ஆனா கூட உள்ளம் அவனை உருவறியாது. அந்த மனசு இருக்கு, அவனை தெரிஞ்சுக்காது. ஏன் தெரிஞ்சுக்காது? இந்த உள்ள இருக்கிறத புரிஞ்சிக்கக்கூடிய சக்தி நமக்கு இல்லை. அவன் உள்ளத்து ஒருவனை, அவன் மனசுக்குள்ளேயே இருக்கிறவனை உள் ஒரு ஜோதியை, அவன் உள்ளுக்குள்ள ஜோதி சுரூபமா இருக்கான். உள்ளம் பெரும் கோயில் ஊனுடம்பு ஆலயமாம், வள்ளர் பிரானார்க்கு வாய் கோபுர வாசல், தெள்ள தெளிந்தார்க்கு ஜீவன் சிவலிங்கம்,
கள்ள புலன் ஐந்தும் காளா மணி விளக்கு, அதே திருமூலர் சொல்றார். அந்த உடம்பே ஒரு பெரிய ஆலயமா இருக்கு, அந்த மனசு வந்து உள்ள கர்ப்பகிரமான கோவிலா இருக்கு. அவன் இருக்கக்கூடிய உள்ளுக்குள்ள நம்ம மருத ஹிருதயம் இருக்கக்கூடிய நம்ம ஆத்மா, அதுவே அந்த ஜீவன் வந்து சிவலிங்கமா இருக்கணும். இதை நம்ம புரிஞ்சுட்டு நம்ம உள்ளுக்குள்ள அந்த பகவானை பார்க்க ஆரம்பிச்சோம், நம்மளுடைய பஞ்சேந்திரியங்களும் அவனுக்கு பணிவிட செய்யக்கூடிய ஒரு கல்விகளாக மாறிடும். அப்படி உள்ளத்துற உள்ளம் விட்டு ஒரு அடி நீங்கா ஒருவன், ஒரு அடி கூட நம்ம உள்ளத்தை விட்டு நகர மாட்டான், வெளியிலேயே போக மாட்டான். அப்படியே பிரதிஷ்டை பண்ண, அதான் பகவானுக்கு சுப்பிரதிஷ்டிதான் பேர், அம்பாளுக்கு சுப்பிரதிஷ்டிதான். அப்படியே பல இடங்கள்ல அப்படியே இருக்கான். எங்க இருக்கான்னா சுவாமி பிரகாசமான ஒளி எங்கெல்லாம் இருக்கோ அங்கெல்லாம் அவன் இருக்கான். எங்கெல்லாம் அருள் கருணை இருக்கோ அங்கெல்லாம் இருக்கான். இங்கெல்லாம் உண்மை இருக்கோ அங்கெல்லாம் இருக்கான். எங்கெல்லாம் தர்மம் இருக்கோ அங்கெல்லாம் இருக்கான். இப்படி எங்கெல்லாம் அடியாக நினைக்கிறாளோ அங்கெல்லாம் இருக்கான். அவன் சுப்பிரதிஷ்டன். அவன் வந்து அவன் அங்கேருந்து இங்கேருந்து விளக்கவே முடியாது, நிரந்தரமா இருக்கா அப்படின்னு. இங்க அங்கேன்னு இல்லாத இடத்துல இருக்கனால அப்படி ஒரு அடி கூட நீங்காம மனசுக்குள்ள இருக்கான். அந்த அண்ணலை வானவர் 1000 பேர் சொல்லி உள்ளுவர். அப்பேற்பட்ட அந்த சுவாமிய வானவர்கள்லாம் என்ன பண்ணா, தேவர்கள்லாம் 1000 பேர் சொல்லி அழைப்பாளாம். விஸ்வம் விஷ்ணு சத்தாரோ பூத பவ்யப இப்படி ஆரம்பிச்சு 1008 நாமாக்கள் சொல்லும். அம்பாள் சொல்லணும்னா எத்தனையோ 1008 நாமா. இது வந்து அவ கொடுத்தது 1008, இது கொடுக்காதுன்னு எத்தனையோ நாமாக்கள்லாம் இருக்குன்னு சொல்றேன். இப்படி ஆயிரக்கணக்கான நாமாக்கள் சொல்லி இந்த அண்ணலை, இந்த பரபிரம்மத்தை தேவர்கள்லாம் கூப்பிடுவாளாம். அப்ப தேவர்கள் சொன்னது பார்த்து நாம கூப்பிட்டு இருக்கோம். உண்ணுவர் உள்மகிழ்ந்து உள் நின்று அடி தொழுக. இவெல்லாம் என்ன பண்ணுவார்? உண்ணுவர்னா அவனை போய் ஆராதிச்சு அவர் அணுகி பணிவர். உள்மகிழ்ந்தா, உள்மகிழ்ந்து உண்ணுவர்னா மனசுல சந்தோஷத்தோட மனசுல நினைச்சுண்டு உருகி அப்படி போய் அவர் போய் பணிவார்களாம். உள்மகிழ்ந்து உள் நின்று அடி தொழு, மனசுக்குள்ள வச்சுண்டு அவரை நிறுத்தி அந்த அடிகள் தொழுவார்களாம். கண் அவனின்று கருதும் அவர்களுக்கு, என்னுடைய கண்ணே என்னுடைய ஒளியே என்னுடைய ஜோதியே எல்லாம் அவனே தான் அப்படின்னு நினைப்பவருக்கு பண் அவன் பேரன்பு பற்றி நின்றானே அவன் தான். எல்லாம் இசை அவன் தான், பண் பாடல் எல்லாமே அவன் தான். ஆதார ஸ்ருதி அவன், அங்க பண்ண ஸ்ருதி, இது ஒரு ஸ்ருதி தானே. மூச்சு போயிட்டு போயிட்டு வந்து ஒரு ஸ்ருதி ஒரு லயத்துல தானே போயிட்டு இருக்க. ஓம்காரம் வரதோ இல்லையா, இது இத்தனையும் அவனே தான் இருக்கான். இப்படி அவன் பேரன்போடு கூடி நம்மளை பற்றி நிற்பார் மூலர். நாம அவனுடைய பாதத்தை பற்றத்துக்கு முயற்சி பண்ணோம்னா அவன் நம்மளை பற்றி கொண்டு நிற்பான்னா, இப்படிப்பட்ட முருகன் இருக்கானே அவன் முருகன் தனிவேல் முனி நம் குரு என்று அருள் கொண்டு அறியார் அறியும் தரமோ. இவன் வந்து ஒரு தனிப்பட்ட ஒரு இறைவன், சக்தி வாய்ந்த வேலை வைத்திருக்க கொண்டவன். இவன் வந்து பெரிய முனிவர்களுக்கெல்லாம் முனிவனாக இருக்கக்கூடியவன், நமக்கெல்லாம் ஒரு சாட்சாத் குருவானவன், தத்துவ உபதேசம் பண்ண குரு. அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுக்கணும்னா அவனோட அருள் இருந்தாதான் புரியும். அந்த அருள் இல்லைன்னா அவனை புரிஞ்சுக்க முடியாது. அப்படின்றதுக்காக அவனுடைய அருளை வேண்டி இந்த பாடலை பாடினார். இதுக்கு அடுத்த இதுல வரும்போது வேதமும் வேள்வியும் ஆயினார்க்கு மெய்மையும் பொய்மையும் ஆயினார்க்குன்னு உதர பாடுகிறார். அப்பர் சுவாமிகள் பாடுகிறார் நினைக்கிறேன். அவர் என்ன சொல்ல, வேதமும் அவன் தான், நம்ம விட யாகங்களும் அவன் தான், மெய்மையும் பொய்மையும், பொய்யும் அவன் தான் மெய்யும் அவன் தான், ரெண்டுமே தான். ரிதம் அனுதம் ரெண்டுமே அவன் தான். அப்ப பொய்யும் அவன் தான் சொன்ன ரைட் தானே கேட்கலாம். எதை சொன்னாலுமே அதனால விளைவுகள் தீங்கா இல்லாம சொல்லலாம். வள்ளுவர் சொல்லும்போது பொய்மையும் வாய்மை இடத்து புரை தீர்ந்த நன்மை பயக்கமனில், குற்றமில்லாத கல்மஷம் இல்லாத ஒரு நல்லதை செய்யும் அப்படின்னு சொன்னா, அதனால பொய் சொன்னாலும் பொய் வந்து உண்மைக்கு சமமான பொய் உண்மையாகும்னு சொல்லல அவர். அந்த பொய்மையும் வாய்மை இடத்து, அந்த உண்மை சொன்னதுக்கு எத்தனை ஒரு இது உண்டோ பலன் உண்டோ அந்த பலன் இந்த பொய்க்கு உண்டு. எப்போனா இந்த பொய்யினால ஏற்படக்கூடிய விளைவுகள் நல்லதாக இருந்தால், எதையோ காப்பாற்றுறதுக்காக, ஒரு சத்தியத்தை காப்பாற்றுறதுக்காக, ஒரு க்ஷேமத்துக்காக, ஒரு நாட்டு மக்களுக்கு நல்லது பண்றதுக்காக அப்படி ஒரு நல்ல எண்ணத்தோட செல்லப்பட்டது பொய்யானால் கூட அது மெய்க்கு சமமான. இவர் சொல்லும்போது மெய்மையும் பொய்யும் ஆயினார்க்கு ஜோதியும் இருளுமாய் ஆயினார்க்கு துன்பமும் இன்பமும் ஆயினார்க்கு. துன்பமும் அவனே இன்பமும் அவனே. ஏன் அப்படின்னு கேட்டா, அந்த ஞானம் வந்துட்டுன்னா இன்பத்துல இருந்து துன்பம் வருது, துன்பத்துல இருந்து இன்பம் வருதுன்னு அவளுக்கு தோணிவிடும். ரெண்டும் ஒண்ணுதான். இருட்டுல இருந்தான்னா வெளிச்சத்துல இருந்தான ரெண்டும் ஒண்ணுதான், வெளியில இருந்தான்னா உள்ள இருந்தாலும் ரெண்டும் ஒண்ணுதான். பெரிய மகா ஞானிகள் தான் ராமதாசத்துக்கு ஜெயில போட்டான். அவருக்கு என்ன ஒண்ணு கவலைப்படல, ஆனா கொஞ்சம் வருத்தப்பட்டாங்க. என்ன வருத்தப்பட்டாருன்னா, தான் ஜெயில இருக்கிறதுக்காக வருத்தப்படல. நான் என்னடா பெரிய தப்பு பண்ணேன், உனக்கு தானே கோவிலை கட்டினேன், சீத்தைக்கு தானே நகையெல்லாம் வாங்கி போட்டேன், பட்டு பிதாமரம் உனக்கு தானே பண்ணேன், சித்திலமா இந்த கோயிலை நன்னா பண்ணேன், இது ஒரு தப்பா, அதுக்கு போய் நான் ஜெயில போட்டு இது பண்ணமா, இது என்ன பெரிய காசு, இந்த காசு இந்த ராஜா கொடுத்துடப்படாதா, இது ஒரு வழி பண்ணி அப்படி. அது அவருடைய இது வந்து தனக்கு தண்டனை கொடுத்தது கூட பெருசா இல்ல, உனக்கு நல்லதை பண்ணிட்டு அப்படி அவைக்கு அது பண்ண எனக்கு வந்து விடுச்சே. குருவாயூரப்பனை பத்தி சொல்லும் போது பட்டத்திற்கு கூட சொல்றார்,
எனக்கு ஒண்ணு இல்லப்பா, நான் வியாதியில என் தலையில எழுதுன்னு அனுபவிச்சுட்டு போயிடுறேன். உன்னோட பக்த சிரேஷ்டன் தான். ஒண்ணுமே அவனை தூத்தி அலைஞ்சவங்க நீ மோட்சத்தை கொடுத்துட்ட. கம்சனுக்கு மோட்சமா? ஏன்னா அம்பாவோட காலை பிடிச்சானா, தங்கையோட காலை பிடிச்சான், தெரிஞ்சோ தெரியாத இடது காலை பிடிச்சி தூக்கி போட்டான், மேல இடது காலை தூக்கி போட்டான். அதனால அந்த அம்மா ரெக்கமெண்ட் பண்ணிட்டான் அண்ணா கிட்ட, பாரு என் காலை பிடிச்சாம அவனை நீ சம்ஹாரம் பண்ணாலும் மோட்சத்தை கொடுத்துருந்தான். ஒரு இழந்த பழகாரிக்கு மோட்சம், ஒரு கூனனுக்கு மோட்சம், கூட கொஞ்ச நேரம் ஒழிச்சு வச்சு நான் விளையாடும் போது. அதுக்கு கண்டவாளுக்கு இல்லாதெல்லாம் மோட்சம் கொடுக்குறேன். நான் என்ன கேட்கிறேன், ஒண்ணு மோட்சம் எல்லாம் கேட்கல, இந்த வியாதியை வைத்த வெளியே தாங்க முடியல, வாதரோகத்தை தாண்ட முடியல, இதை தாங்க முடியாத கொஞ்சம் தீர்த்து வைக்கப்படாதான்னு சொல்லிட்டு கடைசியில சொல்ற, எனக்கு ஒண்ணும் இல்லப்பா, உனக்கு ஏதாவது இழிவான பேர் வந்துடப்படாதுன்னு தான் நான் கேட்கிறேன். இது ஒரு பக்தனுக்கு சின்ன என்பது பக்த வாத்சல்யனான உனக்கு இப்படிப்பட்ட ஒரு எளியனான ஒரு பக்தனுக்கு நீ ஒன்னும் செய்யாத போயிட்ட, 4 பேர் இழிவா பேசப்படாதுன்றதுக்கு தான் நான் சொல்றேன். தயவு பண்ணி என்னோட வியாதியெல்லாம் நீ போக்கிடுங்க. அவர் ஒரு ஸ்லோகத்திலையும் பார்த்தா, ஒரு தசகத்திலையும் 100 தசகத்திலையும் 100 கடைசி லைன் பார்த்தா என்னுடைய லாஸ்ட் ஸ்லோகத்துல கடைசியில இருந்து என்னோட வியாதியை தீர்க்கப்படாதா, எனக்கு நீ கருணை பண்ணப்படாதான்னு கேட்டிருப்பார். இவன் பெரியவா எல்லாருமே அப்படிதான் சொல்ற, ஆதியும் அந்தமும் ஆயினார்க்கு பந்தமுமாய் வீடும் ஆயினார்க்கு. பந்தம்னா கட்டுப்படுத்துறது, வீடுன்னா முக்தி பெறுது. இதுவும் கூட அவன் தாங்க, நம்மள பந்த தலையில மாற்றி வருது அவன் தான். அவனே நமக்கு விடுதலை கொடுக்கறான், மோட்சம் கொடுக்கறான் அப்படின்னு சொல்லி இந்த பாட்டை சொன்னார். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி மகா பெரியவா மகிமை உபன்யாசம். வழங்குபவர் பிரம்மஸ்ரீ கணேச சர்மா அவர்கள். அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்வகம். மகாபெரிவா ஹம்பிங்கிற இடத்துல கேம்ப் யாத்திரையில் இருக்கா. இந்த ஹம்பியில் துங்கபத்ரா நதிக்கரை, அந்த துங்கபத்ரா ஸ்நானமும், அந்த ஹம்பி விருபாட்சிஷர் சுவாமி, அம்பாள் பேரே பம்பா தேவின்னு பேரு. அந்த பம்பா சரோவரம் அப்படின்னு நாம பம்பா தீரம் அப்படின்னா ராமாயணத்துல பார்த்தோம் அப்படின்னு சொல்றோம். இந்த பம்பாங்கிறது என்ன அப்படின்னா, அம்பாள் பார்வதி தபஸ் பண்ணினா, அந்த தபஸ் பண்றதே அந்த பரமேஸ்வரனை நினைச்சுண்டா, அந்த பரமேஸ்வரனை நினைச்சுன்னு பக்தி பண்றதே அப்படியே உருகி போயிட்டா. நாம பக்தியில என்ன பண்ணோம்னா, காதலாகி கசிந்து கண்ணீர் மல்கி ஓதுவார் தம்மை நன்னறி குவிப்பது அப்படின்னு தான் நாம தேவாரத்துல கேட்கிறோம். அந்த பக்தி வந்துடுத்துனா அந்த காதல்ல அப்படியே கசிந்து கண்ணீர் தான் மல்கும் அப்படின்னு, கண்ணுல தாரதாரியா கொட்டுறது அப்படின்லாம் சொல்றோம். ஆனா பார்வதியோட அம்பாளோட அந்த பக்தி பரமேஸ்வரன் நினைச்சு எப்படி இருந்ததுன்னார், அவ கண்ணுலேந்து மட்டும் உருகி, மனசு உருகி, கண்லேந்து மட்டும் தண்ணியா கொட்டல, அப்படியே சரீரமே உருகி ஓடுறாப்புல அப்படி உருகி போயிட்டா. நம்ம முன்னமே பார்த்திருக்கோம், காஞ்சிபுரத்துல திருமேத்தளியில விஷ்ணு அது மாதிரி பரமேஸ்வரனை நினைச்சு பக்தி பண்றதே ஞான சம்பந்தரோட தேவாரத்தை கேட்டு அப்படியே உருகி போயிட்டார் அப்படின்னு, ஓத உருகீஸ்வரர் அப்படின்லாம் கேள்விப்படுறோம் இல்லையா. அது மாதிரி இந்த ஹம்பியில அம்பாளை அப்படியே ஜலமா போயிட்டா. அப்படி ஒரு ஆளா நின்றுந்தவோ அப்படியே உருகிட்டா, தண்ணியா போயிட்டா, அந்த இடம் ஒரு பெரிய குளம் மாதிரி மடு மாதிரி ஆயிடுறது இல்லையோ, அதுதான் பம்பா அப்படிங்கிற சரோவரம். அப்படி உருகினத்தினாலே அந்த அம்பாளுக்கு பேரு பம்பா தேவி அப்படின்னு பேரு. அம்பாள் பேர் பம்பா தேவின்னு பேரு அங்க. அதனால அது அப்படியே உருகி ஓடி இருக்கிறதுனால, சரசா இருக்கிறதுனாலே பம்பா சரோவரம் அப்படின்னு பேரு. அந்த இடத்துலதான் ராமாயண நிகழ்ச்சிகள், பல நிகழ்ச்சிகள்லாம் இருக்கு. அந்த பம்பா சரோவரத்துல கரையிலேயே சபரி ஆசிரமம் இருக்கு. ராமாயணத்துல சபரிங்கிற ஒரு கேரக்டர் தெரியாதவா இருக்க முடியாது. அந்த சபரி ஆசிரமம் இருக்கு. பக்கத்துல, அந்த பக்கத்துல மதங்கரோட ஆசிரமம், மதங்கர் ஆசிரமம், சபரி ஆசிரமம், ரிஷ்யமூகம், ஹேமகூட்டம், மால்யவந்தம் முதலானதெல்லாம் சூழ்ந்தது. ரொம்ப மலைப்பிரதேசமா இருக்கும், ரொம்ப அழகா இருக்கும். நடுப்புற இந்த மலைகளுக்கு நடுப்புற இந்த துங்கபத்ராவோட அந்த அழகும், இதெல்லாம் எல்லாத்தையும் பெரியவா தரிசனம் பண்ணிண்டா. அங்க பெரிய கோதண்டராமர் இருக்கிற கோவில் இருக்கு, கோதண்டராமன் சந்நிதி. கோதண்டராமர் கோவில் அப்படின்னா அங்கங்க மலையா இருக்கும், குகையா இருக்கும். அந்த குகைக்குள்ளெல்லாம் கோவிலா இருக்கும். அதுல பாத்தீங்கன்னா ஒரு குகை, ராவணன் தூக்கின்னு போயிட்டான் சீதையை. தூக்கின்னு போறது, சீதை என்ன பண்ணினா தன்னோட அந்த வஸ்திரத்துல தன்னோட ஆபரணங்கள்லாம் கட்டி மூட்டை கட்டி கீழே போட்டா அப்படின்னு கதை கேட்கிறோம் இல்லையா. அப்படி விழுந்ததுல ஒரு இடம், அந்த விழுந்த இடம் இந்த ஹம்பியில ஒரு இடத்துல இருக்கு. அது ஒரு பாறை. அப்படி இருக்கிறதே சுக்ரீவன் என்ன பண்ணா, தன்னோட அண்ணாவன வாலிக்கு பயந்துட்டு அங்கங்க தலைமறைவா இருந்துட்டு இருக்கான். இவர் ஒரு குகையில இருந்துருக்கு சுக்ரீவன். அப்படி இருக்கிறதே இந்த சுக்ரீவனோட வானரங்கள்லாம் இந்த சீதை போட்ட அந்த பேக்கெட்
நகை பாக்கெட் அதை இழுத்துன்னு வந்து கொடுக்குறா. அதுதான் அதுக்கப்புறம் இந்த சுக்ரீவன் கையில வந்து இவனை பின்னால ராமற்ற வார்த்தை கொடுத்து எல்லாம் பண்ற. அப்படி வந்தது அந்த போட்டது நகை போட்டது இந்த குரங்குகள் தானே வானங்கள் தானே அதை இழுத்துன்னு போனது இதெல்லாம் இன்னமும் அங்க சுவடோட இருக்கிறதா நமக்கு அங்க இந்த டூரிஸ்ட்ல போனா எல்லாரும் சொல்றா. அந்த இடங்கள்லாம் அந்தந்த இடங்கள்லாமும் இன்னும் சொல்றா, இந்த இடத்துல தான் சுக்ரீவன் தான், இந்த இடத்துல வாலி இருந்தா, இந்த இடத்துல இதெல்லாம் இருந்தது, இது மாதிரி எல்லா விவரங்கள்லாம் சொல்றாப்புல இருக்கு. அதுக்கு உண்டான நமக்கு எவிடன்ஸும் தெரியறாப்புலயே இருக்கு. அப்படி இருக்கிற இடம் இந்த இடத்துல. அங்க பார்த்தீங்கன்னா விட்டலராயர் கோவில் அப்படின்னு ஒண்ணு. அந்த விட்டலராயர் கோவிலோட அந்த சில்பக்கலை அழகை இனிமே சொல்லி மாளாது, அப்படி ஒரு பிரமாதமா இருக்கும். இப்படி முன்னாலே சொன்னேன் படவே லிங்கம் அப்படின்னு பெரிய பிரதேசமாய் தண்ணிக்கு நடுப்புற ஒரு லிங்கம். நரசிம்மர் அப்படின்னா யோக நரசிம்மர் பார்த்தேன்னா 20 அடி 30 அடியில கம்பீரமா ஒரு யோக நரசிம்மர். அது அந்நியர்களோட படையெடுப்புல இந்த விக்கிரகம் எல்லாம் பின்னமாக்கப்பட்டது, உடைக்கப்பட்டது. அந்த லக்ஷ்மி நரசிம்மரோட அந்த யோக நரசிம்மரோட அந்த விக்கிரகம் உடைஞ்சிருக்கிறத பார்த்துட்டு பெரியவா ரொம்ப வருத்தப்பட்டா. இப்படி பிரம்மாண்டமா விஸ்வரூபம் எடுத்துட்டாப்புல நரசிம்மர் இருக்கார், அவருக்கு இப்படி பின்னமாயிருக்கு அப்படின்னு சொல்லி பிற்காலத்துல அப்புறம் இன்னும் பல பேர்கிட்ட சொல்லி பல முக்கிய விஐபிஸ்ட் எல்லாம் சொல்லி அதை எப்படியானு திருப்பி ரிப்பேர் பண்ண முடியுமா அப்படின்னு பார்க்க சொல்லி அதுக்கு ஆர்கியலாஜிக்கல் டிபார்ட்மெண்ட்லேருந்து ஆளெல்லாம் அழிச்சுன்னு சொல்லி இதை எப்படி சரி பண்ணி அதை பின்னம் இல்லாத பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி அது சரி பண்ணப்பட்டு இன்னைக்கு சரியாயிருக்கு. போய் பார்க்கலாம், பிரம்மாண்டமா இருப்பார். அந்த கணபதி அப்படின்னா 20 அடி உயரத்துக்கு கடலே காலு கணபதி அப்படின்னு, சாசிவே காலு கணபதி, கடலே காலு கணபதி அப்படின்லாம் பார்த்தா பிரம்மாண்டமா ஒரு கணபதி. இந்த வடவேலிங்கத்துக்கு தான் பெரியவா அபிஷேகம் பண்ண சொல்லி சிவராத்திரியும் போது அங்க அபிஷேகம் எல்லாம் பண்ண சொன்னா. அப்படி இருக்கிற இந்த ஹம்பி, அந்த ஹம்பியில இன்னும் சில நிகழ்ச்சிகள். வித்யாரண்ய சுவாமி அப்படின்னு ஒரு மகான், அவர் இருந்தது இந்த ஹம்பியில. விஜயநகர சாம்ராஜ்யம் அப்படிங்கிறத ஹிஸ்டரி தெரிஞ்சவா எல்லாரும் கேள்விப்பட்டிருப்போம். இந்த ஹரிஹரன் புக்கர் அப்படிங்கிற 2 பேரை வச்சுன்னு விஜயநகர சாம்ராஜ்யம் இருந்தது. அந்த ஹரிஹரர் புக்கருக்கு குருவா இருந்தவா, இவாளை ராஜாவாக்கி அந்த விஜயநகர சாம்ராஜ்யத்துக்கு முக்கியமா ஒரு ஆதாரமா இருந்தவர் வித்யாரண்யருங்கிற ஒரு மகான். அவரை பத்தி அவசியம் தெரிஞ்சுக்கணும். பெரியவா இந்த ஹாஸ்பிட்டல்ல ஹம்பியில எல்லாம் இருக்கிறதே பல ரிசர்ச் பண்ணினதெல்லாம் இந்த வித்யாரண்யரை பத்தி தெரிஞ்சுட்டு அதுக்கப்புறம் அங்க சாசனத்துல கல்வெட்டுலாம் என்னென்ன இருக்கு அப்படிங்கலாம் வச்சுட்டு ஒரு புஸ்தகமெல்லாம் எழுத சொன்னான். இந்த வித்யாரண்யருக்கு பேர் மாதவர்னு பேரு, அவரோட இயற்பெயர். இவரோட காலம் வந்து கிபி 1281, 1281லேருந்து 1387 வரைக்கும் கிட்டத்தட்ட 119 வருஷம் இருந்திருக்கார். பெரிய பூர்ண ஆயுசோட இருந்திருக்கார். அப்படின்னு 13th centuryல இருந்தவர். அவருக்கு மாதவர்னு இயற்பெயர். இந்த மாதவர்னு இவரோட இயற்பெயர் இருக்கிறதுனால தான் பிற்காலத்துல சங்கர விஜயங்கள், பல சங்கர விஜயங்கள் இருக்கு. அதுல எல்லாம் பிராச்சீனமான சங்கர விஜயங்கள்லாம் பல இருக்கு. பிருஹத் சங்கர விஜயம், ஆனந்தகிரியம், வியாசாச்சலியம் முதலான பல சங்கர விஜயங்கள் இருக்கு. இந்த சங்கர விஜயங்களே லேட்டஸ்டா வந்தது மாதவீய சங்கர விஜயம் அப்படின்னு ஒண்ணு. அந்த மாதவீய சங்கர விஜயம் பார்த்தேன்னா அதுல பல விஷயங்கள்லாம் பல சங்கர விஜயங்கள்லேருந்து எடுத்து தொகுக்கப்பட்ட ஒரு தொகுப்பா தான் இருக்கு. அத இந்த மாதவீய சங்கர விஜயம்னு இதுக்கு பேர் இருக்கிறதுனால இத மாதவர்னு ஏற்பெயருடைய வித்யாரண்யர் எழுதினது அப்படின்னு ஒரு நமக்கு தவறுதலா ஒரு அபிப்பிராயத்திலே தான் நினைக்கு இருக்கும். மாதவீய சங்கர விஜயம், மாதவீய சங்கர அது ஒரு பிரபலமாகவும் இருக்கு. அதை எழுதினது வித்யாரண்ய சுவாமிகள் அப்படின்னு பெரிய உபன்யாசங்கள்லாம் கூட அப்படித்தான் சொல்லிட்டு இருக்கா. ஆனா அது இல்லை, அது அப்படிங்கிறது பெரியவா ரொம்ப நிரூபணம் பண்ணியிருக்கா. இது பல சாட்சிகளோட எல்லாம். அது வேற யாரோ ஒருத்தர் ஒரு பெரிய பண்டிதர் எழுதினது அப்படின்னு இருக்கு. அதுலயே பார்த்தீங்கன்னா பல நிகழ்ச்சிகள், பல ஸ்லோகங்கள்லாம் மற்ற பல பிராச்சீன சங்கர விஜயங்கள்லேருந்துலாம் எடுத்து கம்பைல் பண்ணிக்கிறது அப்படின்னு தெரியுது. அதனால இது எதுக்கு சொல்ல வந்தீங்கன்னா, இந்த மாதவீய சங்கர விஜயம் அப்படின்னு மாதவர் வித்யாரண்யர் அப்படின்னு உடனே மாதவீய சங்கர விஜயம் அப்படிங்கிற ஞாபகம் வரும். இதுக்கும் அதுக்கும் சம்பந்தம் இல்லை அப்படின்னு தெரியணும் அப்படிங்கிறதுக்காக. இவர் பேரும் மாதவர். இவர் பிறந்த இடத்துலயும் 2 அபிப்பிராயம் உண்டு. இவர் காவேரி கரையில டெல்டால பிறந்தவர் தமிழ்நாட்டுல அப்படின்னு ஒரு ஸ்ட்ராங்கான ஒரு அபிப்பிராயம். அது மாதிரி இன்னும் சில பேர் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, வாரங்கல்ங்கிற இடத்துல, ஆந்திரால வாரங்கல்னு ஒரு இடம் இருக்கு, அங்க பிறந்தார் அப்படின்னு சொல்லுவா. அதுக்கு அவர் பிரசார மாதவீயம் அப்படின்னு ஒண்ணும், அதுல அவரே தர விவரம்
தன்னை பத்தின விஷயங்கள்ல சிலதெல்லாம் சொல்றார். இந்த வித்யாரண்யர் என்ன அப்படின்னார், பாரத்வாஜ கோத்திரத்தை சேர்ந்தவர், யஜுர்வேதத்தை சொந்த சாக்கையா உடையவர், போதாயன சூத்திரத்தை தழுவுறவர் அப்படின்லாம் அவரே சொல்லிட்டுவர். அதனால்தான் பெரியவா என்னவன்னா, இந்த வித்யாரண்ய வித்யா பாடசாலையில போதாயன சூத்திரக்காரர்களா இருக்கணும், அது மாதிரி யஜுர்வேதிகளா இருக்கணும், பாரத்வாஜ கோத்திரிகளா இருக்கணும், போதாயன சூத்திரக்காரர்களா இருக்கணும் அப்படின்னு. ஏன்னா அவர் வித்யாரண்ய பரம்பரையில இருக்க அவரோட ஸ்மரணையில நாம பண்றதுனால அப்படி எல்லாம் சொல்றான். அப்பா பேரு மாயண்ணா அப்படின்னு சொல்றார், அம்மா பேர் ஸ்ரீமதி அப்படின்னு சொல்றார். நாம பார்த்தோம், இவர் காவேரி டெல்டால பிறந்ததா ஒரு நம்பிக்கை இருக்கு, அபிப்பிராயம் இருக்கு, கருத்து இருக்கு அப்படின்னு. அதுக்கு ஏத்தாப்புல இவரோட அம்மா பேரு ஸ்ரீமதின்னு இருக்கு. ஸ்ரீமதிங்கிறது திருச்சி ஜில்லால லால்குடிங்கிற க்ஷேத்திரம். இந்த லால்குடியில உள்ள அம்பாளுக்கு பேர் ஸ்ரீமதின்னு பேரு. வித்யாரண்யர் அம்மா பேரும் ஸ்ரீமதின்னு இருக்கு, அப்பா பேர் மாயண்ணான்னு இருக்கு. இவருக்கு 2 பிரதர்ஸ், சகோதரர்கள். அதுல ஒருத்தர் பேர் ஷாயனர் அப்படின்னு பேரு, இன்னொருத்தர் பேர் போகநாதர் அப்படின்னு பேரு. இந்த ஷாயனர் தான் பின்னால சந்நியாசம் வாய்ந்து பாரதி கிருஷ்ண தீர்த்தர் அப்படிங்கிற சந்நியாச நாமத்தோடு இருந்தார். இந்த பாரதி கிருஷ்ண தீர்த்தர் அப்படின்னு தான் சிங்கேரிங்கிற அந்த துங்கா நதிக்கரையில் இருக்கிற சிங்கேரி மடத்துல ஆச்சாரியாளா இருந்தா அப்படின்னு அவ பரம்பரையும் அது சொல்லப்பட்டது. இவர் இந்த வித்யாரண்யரோட சகோதரர். இந்த வித்யாரண்ய சுவாமிகளும் சந்நியாசாசனம் பிற்காலத்தில் வாங்கிட்டு அந்த சிங்கேரி பீடத்தில் இருந்தார் அப்படின்லாம் சொல்லப்படுறது. இவர் பிறந்த ஊர் 2ங்கிறப்பல இவரோட குரு 2 பேர் அப்படின்னு சொல்லப்படுது. இதெல்லாம அவரோட கிரந்தங்கள்லேருந்தே கிடைக்கிறது. அதுல சர்வ தரிசன சங்கிரகம் அப்படிங்கிற கிரந்தத்துல இவர் சொல்ற தன்னோட குருவை பத்தி குருவந்தனம் பண்றதே சர்வஜ்ஞ விஷ்ணு அப்படின்னு சொல்றார். தன்னோட குருவோட பேரை சர்வஜ்ஞ விஷ்ணுங்கிறார். அவர் யாரு அப்படின்னு அவ அப்பா பேரையும் சொல்ற. குருவோட அப்பா பேர் என்னன்னு சாரங்கபாணி தனயம் அப்படிங்கிற, சாரங்கபாணியோட தனையரான சர்வஜ்ஞ விஷ்ணு அப்படின்னு சொல்ற. சாரங்கபாணி அப்படிங்கிறது எந்த ஒரு சுவாமி அப்படிங்கிறது பல பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். வைஷ்ணவத்துல முக்கியமான க்ஷேத்திரமான சாரங்கபாணி கோவில் 6ஆமுதன் கும்பகோணத்தில் இருக்கிற ஒரு சுவாமி. அந்த சாரங்கபாணியோட தனையர் சர்வஜ்ஞ விஷ்ணு அப்படிங்கிற. அப்புறம் ஜீவன் முக்தி விவேகத்துல என்ன சொல்ற, வித்யா தீர்த்தர் அப்படிங்கிற, வித்யா தீர்த்தர் அப்படின்னு தன்னோட குரு பேரையும் சொல்ற. இப்ப பார்த்தேன்னா சர்வஜ்ஞ விஷ்ணுன்னு சொல்றார், வித்யா தீர்த்தனும் சொல்றார். அப்படின்னா இதுலேருந்தே நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம், சர்வஜ்ஞ விஷ்ணுங்கிறது அவரோட பூர்வாசிரம பெயரா இருந்தது. அப்புறம் இவர் சன்னியாசாசிரமத்துக்கு வாங்கிட்டதுக்கு அப்புறம் துரியாசிரம நாமம் வித்யா தீர்த்தர் அப்படின்னு இருந்திருக்கு அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். இதெல்லாம் ஜெய்மினிய நியாயமாலா அப்படிங்கிற விஸ்தாரத்திலேருந்து நமக்கு இதெல்லாம் தெரிய வருது. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி திருவாசக இன்னிசை. வழங்குபவர் ஸ்ரீ சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். சிவபுராணம். நமச்சிவாய வாழ்க, நாதன் தாழ் வாழ்க, இமைப்பொழுதும் என் நெஞ்சில் நீங்காதான் தாழ் வாழ்க. கோகழியாண்ட குருமணி தன் தாழ்வாழ்க. ஆகமம் ஆகி நின்று அன்னிப்பான் தாழ்வாழ்க. ஆகமம் ஆகி நின்று அன்னிப்பான் தாழ்வாழ்க. ஏகன் அநேகன் இறைவன் அடிவாழ்க. வேகம் கெடுத்தாண்ட வேந்தன் அடிவல்க. பிறப்பருக்கும் பிஞகந்தன் பெய்கழல்கள் வெல்க. புறத்தார்க்குச் சேயோன் தன் பூங்கழல்கள் வெல்க. கரங்குவிவார் உள்மகிழும் கோன்கழல்கள் வெல்க. சிரங்குவிவார் ஓங்குவிக்கும்
சீரோன் கழல் வெல்க. ஈசன் அடி போற்றி எந்தை அடி போற்றி தேசன் அடி போற்றி சிவன் சேவடி போற்றி நேயத்தே நின்ற நிமலன் அடி போற்றி மாயப் பிறப்பருக்கும் மன்னன் அடி போற்றி சீரார் பெரும் துரை நம் தேவன் அடி போற்றி ஆராத இன்பம் அருளுமலை போற்றி சிவனவன் என் சிந்தையுள் நின்ற அதனால் அவனருளாலே அவன் தாழ்வணங்கி அவன் அருளாலே அவன் தாழ்வணங்கி சிந்தை மகிழ சிவபுராணம் தன்னை சிந்தை மகிழ சிவபுராணம் தன்னை முந்தை வினை முழுதும் மோய உரைப்பன் யான். கண்ணுதலான் தன் கருணை கண்காட்ட வந்து எய்தி எண்ணுதற்கு எட்டா எழிலார் கடல் இறைஞ்சி விண்ணிறைந்து மண்ணிறைந்து மிக்காய் விளங்கு ஒளியாய் எண்ணிறந்து எல்லை இலாதானே நின் பெரும் பொல்லாவினையேன் புகழுமாறு ஒன்று அறியேன் புல்லாகி பூடாய் புழுவாய் மரமாகி பல்விருகமாகி பறவையாய் பாம்பாகி கல்லாய் மனிதராய் பேயாய் கணங்களாய் வல் அசுரராகி முனிவராய் தேவராய் செல்லா நின்ற இத்தாவர சங்கமத்துள் எல்லா பிறப்பும் பிறந்து இளைத்தேன் எம்பெருமான். மெய்யே உன் பொன்னடிகள் கண்டு இன்று வீடுற்றேன் மெய்யே உன் பொன்னடிகள் கண்டு இன்று வீடுற்றேன் உய்ய என் உள்ளத்துள் ஓங்காரமாய் நின்ற மெய்யாம் விமல விடைப்பாக வேதங்கள் ஐயா என ஓங்கி ஆழ்ந்தகன்ற நுண்ணியனே வெய்யாய் தனியாய் இயமான நாம் விமலாம் பொய்யாயின எல்லாம் போயகல வந்தருளி மெய்ஞானமாகி விளிர்கின்ற மெய்ச்சுடரே மெய்ஞானமாகி விளிர்கின்ற
அஞ்ஞானம் தன்னை அகல்விக்கும் நல் அறிவே அஞ்ஞானம் தன்னை அகல்விக்கும் நல் அறிவே ஆக்கம் அளவு இறுதியில்லை அனைத்துலகும் ஆக்குவாய் காப்பாய் அழிப்பாய் அருள் தருவாய் போக்குவாய் என்னை புகுவிப்பாய் நின் தொழும்பில் நாற்றத்தின் நேரியாய் சேயாய் நணியானே மாற்றம் மனம் கழிய நின்ற மறையோனே கரந்தவால் கண்ணலொடு நெய் கலந்தாற்போல சிறந்தடியாறு சிந்தனையுள் தேனூறி நின்று பிறந்த பிறப்பருக்கும் எங்கள் பெருமான் நிறங்கள் ஓர் ஐந்துடையாய் விண்ணோர்கள் ஏத்த மறைந்திருந்தாய் எம்பெருமான் வல்வினையேன் தன்னை மறைந்திட மூடிய மாய இருளை அறம் பாவம் என்னும் அருங்கயிற்றால் கட்டி புறந்தோல் போர்த்து எங்கும் புழுகழுக்கு மூடி மலஞ்சோறும் 9 வாயிற்குடிலை மலங்கப் புலனைந்தும் வஞ்சனையைச் செய்ய விலங்கு மனத்தால் விமலா உனக்கு கலந்த அன்பாகி கசிந்து உள்ளுருகும் நலந்தான் இல்லாத சிறியேற்கு நல்கி நிலந்தன் மேல் வந்தருளி நீழ்கழல்கள் காட்டி நாயில் கடையாய் கிடந்த அடியேற்கு தாயில் சிறந்த தயாவான தத்துவனே மாசற்ற சோதி மலர்ந்த மலச்சுடரே மாசற்ற சோதி மலர்ந்த மலர்ச்சுடரே தேசனே தேனார் அமுதே சிவபுரனே பாசமாம் பற்றறுத்து பாரிக்கும் ஆரியனே நேச அருள் புரிந்து நெஞ்சில் பஞ்சம் கெட பேராது நின்ற பெருங்கருணை பேராரே ஆறாமுதே அளவிலா பெம்மானே ஓராதார் உள்ளத்து ஒளிக்கும் ஒளியானே நீராய் உருக்கியன் ஆருயிராய் நின்றானே இன்பமும் துன்பமும் இல்லானே உள்ளானே அன்பருக்கு அன்ப
தோன்றா பெருமையனே ஆதியனே அந்தம் நடுவாகி அல்லானே இத்து என்னை ஆட்கொண்ட எந்தை பெருமானே கூர்த்தமை ஞானத்தால் கொண்டுணர்வார்த்தம் கருத்தின் நோக்கரிய நோக்கே நுணுக்கரிய நுண்ணுணர்வே போக்கும் வரவும் புணர்வுமிலா புண்ணியனே காக்கும் எம் காவலனே காண்பரிய பேரொளியே ஆற்று இன்ப வெள்ளமே அத்தாமிக்காய் நின்ற தோற்றச் சுடரு ஒளியாய் சொல்லாத நுண்ணுணர்வாய் மாற்றமாம் வையகத்தின் வெவ்வேறே வந்தறிவாம் தேற்றனே தேற்றத் தெளிவே என் சிந்தனையுள் ஊற்றான உண்ணார் அமுதே உடையானே வேற்று விகார விடக்குடம்பின் உட்கிடப்ப ஆற்றேன் எம் ஐயா அரனேயோ அரனேயோ என்று என்று போற்றி புகழ்ந்திருந்து பொய் கட்டு மெய்யானார் மீட்டு இங்கு வந்து வினைப்பிறவி சாராமே கள்ளப்புலக்குரம்பை கட்டழிக்க வல்லானே நள்ளிருளில் நட்டம் பயின்றாடும் நாதனே நள்ளிருளில் நட்டம் பயின்றாடும் நாதனே தில்லையுள் கூத்தனே தென்பாண்டி நாட்டானே அல்லல் பிறவி அறுப்பானே ஓ என்று சொல்லற்கு அறியானை சொல்லி திருவடி கீழ் சொல்லிய பாட்டின் பொருள் உணர்ந்து சொல்லுவார் செல்வர் சிவபுரத்தில் உள்ளார் சிவன் அடிக்கு பல்லோரும் ஏத்த பணிந்து திருச்சிற்றம்பலம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் இன்றைய நிகழ்ச்சிகளின் நிறைவாக திருப்பொன்னூசல் வழங்குபவர் சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம்.
திருச்சிற்றம்பலம். திரு பொன்னூசல் சீரார் பவளம் கால் முத்தம் கயிறாக ஏறாரும் பொற்பலகை ஏறி இனிதமர்ந்து சீரார் பவளம் கால் முத்தங்கயிறாக ஏறாரும் பொற்பலகை ஏறி இனிது அமர்ந்து நாராயணன் அறியான் நான் மலர்த்தாள் நாராயணன் அறியான் நான் மலர்த்தாள் நாயடியேற்கு ஊராகத் தந்தருளும் உத்தர கோசமங்கை ஆராமுதின் அருட்தாளினைப் பாடி உத்தர கோசமங்கை ஆராமுதில் அருள்தாளினைப் பாடி போரார் வேர்க்கண்மடவி பொன்னூசல் ஆடாமோ போரார் வேர்க்கண்மடவி பொன்னூசல் ஆடாமோ திருச்சிற்றம்பலம். காமாட்சி தன் குழந்தாய் சங்கரரே கஞ்சிவல காமாட்சி தன் குழந்தாய் சங்கரரே குரு சந்திரசேகரரே ஆதிகுரு சங்கரராய் அன்றொரு நாள் வந்தவரே அறுபத்து எட்டாகும் ஏகபதி காலே ஏழுலகம் பூப்பவரே காப்பவரே கடப்பவரே எல்லோர்க்கும் அருள்பவரே
முழங்கிடுவீர்காலே அயனுடனே மாலவனோ தேடிய பொற்பதத்தவரே அருமறைகள் சாற்றும் முயல் மலர்பதமே காலே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாயே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாயே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாயே பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் இத்துடன் நிறைவடைகின்றன. எமது அடுத்த ஒளிபரப்பு நாளை காலை இந்திய நேரப்படி 6 மணிக்கு துவங்கும். பெரியவா சரணம்.